Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Bonachari Yamuna Tira Bonachari Yamuna Tira Bonachari Yamuna Tira Bonachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe, Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe, Jaya Kunj Bihari, Jaya Kunj Bihari, Kunj Bihari, Jaya Kunj Bihari, Jaya Kunj Bihari, Jaya Kunj Bihari, Kunj Bihari, Jaya Kunj Bihari, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jayam Vishnupada Paramhamsa Parivrajagacharya Ashtatashata Shri Srimad His Divine Grace ISKCON Founder Acharya Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Shri Shri Radha Madhav Ki Jai. Jai Shri Shri Radha Kunjo Bihari Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manohabhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shapadantikam Bande Aham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Shagrajatam Sahagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanitangscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha kalpatarubhasya kripa sindhu bhayeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukhaṁ karoti vācālam panguru langhayate grim Yat kripatamaham bande Shri Guru Dinatarinam Shri Chaitanyeshwaram bande Paramananda Madhavam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Hare Krishna. Welcome to the Bhagavad Gita class. I hope everyone is doing very well. এবং সবাই সুস্থ আছি, ভালো আছি। তো আমরা আমাদের ভগবদ গীতা ক্লাসের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি অলমোস্ট, রাইট? 18তম অধ্যায়, নাম হচ্ছে মোক্ষযোগ। মোক্ষযোগ এটাকে বলি হচ্ছে দ্য পারফেকশন অফ রিনাউন্সিয়েশন, মানে বৈরাগ্যের সব থেকে আলটিমেট যে পারফেকশন সেটা। আচ্ছা, তো ভগবদ গীতা আসলে 17তম অধ্যায় শেষ, ঠিক আছে? 17 চ্যাপ্টার ভগবদ গীতা কমপ্লিট। তো এই 18 চ্যাপ্টারে কৃষ্ণ সামারাইজ করছেন সবকিছু। সেটা হচ্ছে কোনো পারফেক্ট প্রেজেন্টেশনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা, যে সবার শেষে একটা সামারি থাকবে, যে কি ডিসকাস করা হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য কনক্লুশন। সো মানে এটা হচ্ছে কনক্লুশন। this chapter is called conclusion of the whole Bhagavad Gita, or you can say the conclusion of the whole spirituality. সমস্ত পারমার্থিক জিজ্ঞাসা, সমস্ত ধরনের যত ধরনের পারমার্থিক অগ্রগতি আছে, তার আলটিমেট সিদ্ধান্ত হচ্ছে কি এই চ্যাপ্টার 18, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এই সেকশন মানে এই চ্যাপ্টারে আমরা টোটালি মোট 7টা সেকশন, রাইট? তো সেকশন এ হচ্ছে কি 1 to 12, হাউ টু ডিটাচ ফ্রম। এটা আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে কর্মযোগের যেই মানে কর্মকাণ্ডীয় বা কর্মযোগের সামারি। যে দেখা যাচ্ছে কি যে আমরা সবাই অলরেডি মোটামুটি আমাদের ভালো আইডিয়া হয়ে যাওয়ার কথা। সেটা হচ্ছে কি ওই যে অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল উল্টানো, সেখানে সবাই এনট্যাঙ্গেলড আছে 3 মোডস অফ ম্যাটেরিয়াল নেচার, রাইট? সত্য, রজ এবং তমগুণের মাধ্যমে। তো এখন এই সত্য, রজ এবং তমগুণ তো সবাইকে মানে আবদ্ধ করে রাখছে, রাইট? তো প্রশ্ন হচ্ছে যে এইখান থেকে বের হওয়ার জন্য আমরা দেখছিলাম যে চ্যাপ্টার 3-তে, রাইট, কর্মযোগ। তো সেখানে একটা সামারি ছিল, সেখানে অনেক ডিসকাশন কৃষ্ণ করছেন, অনেক অ্যানালাইজ করে ফাইনালি যে কনক্লুশন ছিল সেই কনক্লুশনের সেটারই আবার একটা সামারি, হাউ টু ডিটাচ ফ্রম, কিভাবে কর্মের যে ফল বা কিভাবে জড়জাগতিক আসক্তি থেকে বের হওয়া যাবে কর্মের মাধ্যমে। তারপরে সেকশন বি হচ্ছে কি 13 to 18, পারফেকশন অফ নলেজ। সেটা হচ্ছে কি যে ওই সেম জিনিস, ডিটাচমেন্ট ফ্রম দ্য এন্ট্যাঙ্গেলমেন্ট, কিন্তু এবারে হচ্ছে ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। সেটা হচ্ছে কি জ্ঞানের মাধ্যমে, একই মানে উদ্দেশ্য একই। তো সেটা এরকম। তারপরে সেকশন সি হচ্ছে কি, তারপরে আমরা দেখবো যে আমরা যখন মানে আমরা বলতে কোনো জীব যখন কোনো কর্ম করে বা কাজ করে, সেখানে 5টা ফ্যাক্টর থাকে। সেটা হচ্ছে বেদান্তের মানে কৃষ্ণ এখানে বেদান্তের রেফারেন্স দিয়েছে, বেদান্ত, এটা হলো উত্তর মীমাংসা। তো সেখানে বলা আছে যে এরকম 5টা ফ্যাক্টর থাকে। সেখানে 5টা ফ্যাক্টর থাকে। তো কিভাবে সেই 5টা ফ্যাক্টর মানুষের কর্মকে ইনফ্লুয়েন্স করে, সেটা আমরা দেখব, ঠিক আছে? এবং এই 5টা ফ্যাক্টর 3টা গুণের সাথে মিশ্রিত হয়ে এইভাবে কিভাবে সে এই মানুষের বা জড়জাগতিক যে ক্রিয়াকলাপ সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। তো এখানে আরো অনেকগুলো সেকশন আছে। তো আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো, যেহেতু এই চ্যাপ্টারটা অনেক বড়, তো আমার প্ল্যান হচ্ছে কি যে 2টা ভাগে ভাগ করে তারপরে এই ক্লাসটা দিব আর কি, যে দেখা যাক আমরা কতটুকু আগাইতে পারি, ঠিক আছে? তো সেকশন ডিটা আমি যেটা আমার মনে হয় আজকে সেকশন সি পর্যন্ত আমরা হয়তো কন্টিনিউ করতে পারি, বাট লেটস সি। ওকে, তাহলে আমরা সেকশন সি পর্যন্ত দেখি আর কি, আমরা পরবর্তী ক্লাসে বাকিগুলো ডিসকাস করব। আচ্ছা, সবার কি লেখা হয়ে গেছে এটা?
আমরা আজকে শুধু সেকশন সি পর্যন্ত লিখতে পারি। ওকে, সেকশন সি পর্যন্ত দ্যাট ইজ ওকে, কারণ আমার মনে হয় যে এর থেকে বেশি আজকে যাওয়াটা খুব একটা পসিবল হওয়ার কথা না। লেটস সি। যদি সবার লেখা হয়ে যায়, you can just give me a kind of indication, give an indication যে লেখা হয়ে গেছে। সব লেখা হয়ে গেছে? আমি বুঝতে পারছি না যে সব লেখা হয়ে গেছে কিনা, আমাকে একটু বললে আমি বুঝতে পারবো যে এটা আমরা নেক্সট স্লাইড মানে নেক্সট এতে যাব কিনা। আচ্ছা, তাহলে আমি মনে হয় নেক্সট স্লাইডে মুভ করে যাই, কারণ আমার মনে হয় সবাই লেখা হয়ে যাওয়ার কথা। ওকে, গ্রেট। তো যেটা বলতেছিলাম, সেকশন চ্যাপ্টার 18 হচ্ছে কি ভগবদ গীতার কনক্লুশন। সেটা হচ্ছে কনক্লুশন, রাইট? ওকে, তো এই কনক্লুশনে এখানে আমরা দেখি যে অর্জুন কৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন আবার, ঠিক আছে? কারণ এটা যেহেতু আমরা বললাম যে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হ্যাঁ, তারপরে সেখান থেকে আরো কিভাবে ফার্দার এলিভেট হওয়া যায়, হ্যাঁ, সেই বিষয়গুলো এখানে ডিসকাস করা আছে। ওকে, তো এখানে প্রথম প্রশ্ন অর্জুনের। অর্জুন বাচ, অর্জুন বললেন, হে মহাবাহ, হে ঋষিকেশ, হে কেশী নিষূদন, আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে ইচ্ছা করি। সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব। তো সন্ন্যাস বলতে আমরা কি বুঝি? সন্ন্যাস বলতে আমরা বুঝি যে রিনাউন্সড অর্ডার অফ লাইফ। রিনাউন্সড অর্ডার অফ লাইফ মানে যেটা আমরা জানি গৃহস্থ, মানে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস, রিনাউন্সড অর্ডার অফ লাইফ। এখানে সন্ন্যাস বলতে আসলে বোঝানো হচ্ছে কি, যে গিভিং আপ অফ অ্যাক্টিভিটিস বেসড অন ম্যাটেরিয়াল ডিজায়ার, জড়জাগতিক কামনা বাসনার ভিত্তিতে কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এখানে সন্ন্যাস বলতে সেটাকে বোঝানো হচ্ছে। আর ত্যাগটা হচ্ছে কি? ত্যাগটা হচ্ছে যদি বলি যে কর্মফল ত্যাগ আর কি। এখন আমার প্রশ্ন, কারণ যেহেতু আমরা সামারি করতেছি, আর যেহেতু আপনারা সবাই মোটামুটি 1 থেকে 17 পর্যন্ত সবাই ক্লাসে আমরা কম বেশি ছিলাম, সো লেটস নো ফ্রম দ্য ভিউয়ার্স, রাইট? সো প্রথম প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে সন্ন্যাস এবং ত্যাগ, আপনার কাছে কি মনে হয় যে এটার মধ্যে আসলে কোনটা শ্রেয়? সন্ন্যাস এবং ত্যাগ। সন্ন্যাসটা কি বললাম? রিনাউন্সড অর্ডার অফ লাইফ, গিভিং আপ অফ অ্যাক্টিভিটিস বেসড অন ম্যাটেরিয়াল ডিজায়ার। আর ত্যাগটা হচ্ছে কি? কর্মফল ত্যাগ, যেটাকে বলা নিষ্কাম কর্ম, যে কোনো ফলের আশা নাই, এরকম। সো এই দুটোর মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ? সন্ন্যাস। সন্ন্যাস। তারপরে বাকি একজন দেখি আর একটু, নানা মুনির কি নানা মত, রাইট? কোনো অসুবিধা নাই, আমরা
ডেফিনেটলি আমাদের সবারই একটা আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে, সো কোনো অসুবিধা নেই। ইউ ক্যান। আর কারো কিছু বলার আছে যে এটার মধ্যে কোনটা শ্রেয়? হুম মানে এটা মানে এটা কিন্তু কাইন্ড অফ ভাইবা আমাদের, কারণ হচ্ছে যে ওই যে আগের সেকশনগুলোর সামারি এটা। আমরা আমরা কোর্সে কি শিখছি, আমরা যদি কিছু বলতে না পারি তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা আমাদের আবারও পড়তে হবে ভগবদ্গীতা, যদি আমরা এখনো যদি সামারিটা যদি না মানে না বলতে পারি। হ্যাঁ, কোনটা শ্রেয়? ত্যাগ শ্রেয়। আচ্ছা, ত্যাগ শ্রেয় এইটার সপক্ষে কয়জন? একটু থামস আপ দিলে আমি বুঝতে পারবো। আচ্ছা, একজন পাইছি, দুজন। এই অনেক, তুমি তো অলরেডি একবার বলছো। আচ্ছা, এখন সাইড চেঞ্জ করে ফেলছো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তারপরে ওকে, গ্রেট। সো আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে দুইটা আসলে একই জিনিস, এই দুইটা আসলে একই জিনিস। সুতরাং এখানে মানে কনসিয়াসনেস এরকম হওয়া উচিত যে দুইটাই একইভাবে একটা। তবে আমাদেরকে বিমোহিত করা হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু অর্জুন, রাইট, কিন্তু এখানে অর্জুন কি করছেন? অর্জুন এখানে দুইটাকে আলাদা করে জিজ্ঞেস করছেন। এখানে আমাদের কোর্স টিচার আমাদেরকে বিমোহিত করেছেন। না, সেটা হচ্ছে মানে এটা আসলে আমরা ক্লাসে একদম শুরুতে বলছিলাম, ওই যে মানে থার্ড চ্যাপ্টারে। সেটা কি ছিল? ইন্টারনালি রিনাউন্সড বাট এক্সটার্নালি এনগেজড। কার কার মনে আছে এই টার্মটা? ইন্টারনালি এনগেজড, সরি, ইন্টারনালি রিনাউন্সড বাট এক্সটার্নালি এনগেজড। সেটা হচ্ছে কি, মানে এটা হচ্ছে ইভেন্টুয়াল সামারি। মানে রিনাউন্সড অবশ্যই থাকা উচিত, আবার ত্যাগও থাকা উচিত, দুইটাই থাকা উচিত, রাইট? গ্রেট। সো এই দুটো আসলে আলাদা না। তো তারপরেও এখন দেখা যাচ্ছে কি যে আমরা যেটা বললাম যে অনেকের অনেক বিভিন্ন ধরনের মানে মেনি মাইন্ডস থাকে, রাইট? এখন কৃষ্ণ শুরুতে নিজের কথা বলেন না, উনি বলছেন যে পণ্ডিত ব্যক্তিরা কিংবা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বা মনীষীরা কি চিন্তা করে এই বিষয়ে, তাদের কথা আগে কৃষ্ণ বলছেন। এটা খুব ইন্টারেস্টিং, তাই না? কৃষ্ণ বলতে পারতেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই ঠিক, কিন্তু কৃষ্ণ বলছেন না, দেখি যে কে কিরকম চিন্তা করে। হ্যাঁ, তো দেখি তাহলে কৃষ্ণ কি বলছেন। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, পণ্ডিতগণ কাম্য কর্মসমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলে জানেন, এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সমস্ত কর্মফল ত্যাগকে ত্যাগ বলে থাকেন। তাহলে বুঝতে পারছি, যারা পণ্ডিত মানে যারা লার্নেড ম্যান, হ্যাঁ, খুবই পণ্ডিত ব্যক্তি আছে না, তারা মনে করে কি যে এই সমস্ত কর্মকে ত্যাগ করে দাও, এইসব কর্ম করে কোনো লাভ নাই, কারণ এগুলো হচ্ছে বন্ধনের কারণ। আর যারা বিচক্ষণ ব্যক্তি তারা কি করে, যারা ওয়াইস, তারা কি বলছে? তারা বলছে যে না, সমস্ত কর্মফল যে ত্যাগ সেটা হচ্ছে আসলে ত্যাগ। তো তাহলে বুঝতে পারছি, যারা পণ্ডিত তারা বলবে যে সন্ন্যাসটাই ঠিক আছে, আর যারা ওয়াইস, কৃষ্ণ বলছেন, তারা চিন্তা করে না, we have to give up the results of the activities. Okay, great. তো এই প্রসঙ্গে ছিল প্রভুপাদের একটা সুন্দর ঘটনা আছে এরকম। তো এরকম মানে একবার হচ্ছে একটা এরকম পত্রিকা আসছিল, হ্যাঁ, এরকম মানে 1970 এরকম সময় বা 60 দিকে। তখন হচ্ছে এরকম যে এরকম আসছে একজন গুরুকে দেখাচ্ছিল পত্রিকাতে, যে তার সাথে রিপোর্ট করছে এরকম যে সেই গুরু খুব রিনাউন্সড, টাকা পয়সা দেখলেও ধরে না, টাকা পয়সা এগুলো মায়া মায়া, ঠিক আছে, এর কাছে যাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, তো মানে মানে এই ধরনের থাকে অনেকের। হ্যাঁ, কিন্তু প্রভুপাদ বলছেন কি, না না না, আই নিড মানি, মেক এ গার্ল্যান্ড অ্যান্ড গিভ মি দ্যাট, আই উইল ওয়্যার দ্য গার্ল্যান্ড। কারণ হচ্ছে যে সবকিছু ভগবানের সেবা লাগানো যায়, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। মায়াবাদী সন্ন্যাসী সে কি ভাবতেছে, না না না, এটা খুব মায়া, এর দিকে যাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রভুপাদ কি বলছেন? উনি বলছেন যে না, এভরিথিং কুড বি এনগেজড ইন দ্য সার্ভিস অফ কৃষ্ণ। ওকে, আচ্ছা, তারপরে আমরা দেখি শ্লোক নাম্বার 3। এক শ্রেণীর মনীষীগণ বলেন যে কর্ম দোষযুক্ত, সেই হেতু তা পরিত্যাজ্য। ওই যে এখন আরেকজনের মনীষী আছে, কে বলছে না 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 না, এই কর্ম দোষযুক্ত, সুতরাং এই কর্ম করাই যাবে না, কর্ম করাই যাবে না, ঠিক আছে। আর আরেক শ্রেণীর পণ্ডিত আছে, কি বলছে, অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিত যজ্ঞ দান তপস্যা প্রভৃতি কর্মকে
অত্যাজ্য বলে সিদ্ধান্ত করে। অত্যাজ্য মানে কি? এটাকে ত্যাগ করা উচিত না। তো এরকম মানে এরকম মানে বিভিন্ন টাইপের মানুষ আছে। হ্যাঁ, তো এখানে তাৎপর্য একটা পুরো সুন্দর করে একটা হচ্ছে পয়েন্ট বলছেন। যেন আমরা দেখি এই বিষয়ে যে আমরা জানি যে মানে পশু বলি দেওয়াটা খুব ঘৃণ্য কাজ, মানে কাজ, তাই না? যেমন এখানে আমরা তাৎপর্য দেখি, একটু পরে দেখি। বৈদিক শাস্ত্রে এমন অনেক কার্যকলাপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা তর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন যজ্ঞে পশু বলি দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। যজ্ঞে কিন্তু পশু বলি দেওয়ার কথা আছে। যজ্ঞে এরকম অনেক পশু বলি দেয় আমরা দেখি। আবার সেই সঙ্গে এটিও বলা হয়েছে যে পশু হত্যা করা অত্যন্ত ঘৃণ্য কর্ম। তাহলে ওটা কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেল না? হ্যাঁ, একবার বলেছে পশু হত্যা করা যাবে না, আবার বলছে না যজ্ঞের মধ্যে পশু হত্যা মানে পশু বলি দেওয়া যায়। তাহলে এটাকে মনে হচ্ছে আপাতত কন্ট্রাডিক্টরি মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে এগুলো কন্ট্রাডিক্টরি না, এগুলো আসলে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর সমস্যা আর কি। ঠিক আছে, যদি কেউ এটাকে আলাদা মানে মনে করে। এখন আমাদের বুঝতে হবে, তাহলে পূর্ব তাৎপর্য একটু দেখে আরো কি বলছেন। উনি বলছেন যে আচ্ছা, বৈদিক শাস্ত্রে কি বলা হয়েছে এরকম। আচ্ছা, এক মিনিট। যদিও যজ্ঞে পশু বলির নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পশু হত্যা করার কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যজ্ঞে পশু বলি দেওয়া হয়েছে, মানে পশু বলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বাট পশু হত্যা করার মানে পশু হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। আমাদের বুঝতে হবে যে যজ্ঞে বলি দেওয়া আর আমি হত্যা করবো দুটো এক জিনিস না। হত্যা করা মানে কি? হত্যা করে ইভেনচুয়ালি নিজের রসনা তৃপ্তি করা আর কি, কাইন্ড অফ এরকম। আর যজ্ঞ বলি দেওয়ার কি, সেটা হচ্ছে যে সেটার উদ্দেশ্য কি দেখি, যজ্ঞে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পশুটিকে নবজীবন দান করা। কখনো কখনো যজ্ঞে বলি দেওয়ার মাধ্যমে পশুটিকে নতুন পশুর জীবন দেওয়া হতো, এবং কখনো কখনো পশুটিকে তৎক্ষণাৎ মনুষ্য জীবন উন্নীত করা হতো। এটা হচ্ছে যজ্ঞের। ঠিক আছে, কিন্তু এই সম্বন্ধে নানা মনের নানা মত। কেউ কেউ বলেন যে পশু হত্যা সর্বতভাবে বর্জন করা উচিত, আবার কেউ বলেন যে কোনো বিশেষ যজ্ঞে পশু বলি দেওয়া মঙ্গলজনক। যজ্ঞ সম্বন্ধে এই সমস্ত সন্দেহের নিরসন ভগবান নিজেই এখন করেছেন। তাহলে এই দুটো কিন্তু একটু কনফিউজিং, তাই না? সবাই এরকম ভাবে ইয়ে করে, মানে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে। তাহলে আসলে কোনটা ঠিক? আর আমি যেটা বললাম এরকমই ছিল, চাকরাজির সাথে মহাপ্রভুর একটা এরকম সংলাপ ছিল আর কি। চৈতন্যচরিতামৃতে এরকম একটা মানে একটা এরকম পার্ট আছে যেখানে চাকরাজির সাথে মহাপ্রভুর একটা কনভারসেশন হয় আর কি। হ্যাঁ, ওইখানে চাকরাজি বলছিল, তোমারও বেদেতে আছে গোবধেরও বাণী, অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি, এরকম। হ্যাঁ, যে তোমার তো বেদ এরকম গোবধের কথা, মানে এরকম ভাবে পশু হত্যা করার কথা বলা আছে, আমরা মানে গাভী হত্যা বা গরু হত্যা করলে কি সমস্যা? তখন মহাপ্রভু বলছিলেন যে দেখো, ওইখানে যে বলি দেওয়া হয় বা ওইখানে যে যজ্ঞে যে আহুতি দেওয়া হয়, এর উদ্দেশ্য এটাকে মেরে কেটে খেয়ে ফেলা না। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ওই মানে যেই গাভী বা যেই প্রাণীকে মানে যজ্ঞে বলি দেওয়া হয়, সেটা সাধারণত অনেক মানে অনেক অনেক বয়স্ক থাকে বা অনেক এরকম ভাবে, হ্যাঁ, অনেক, এটাকে অথর্ব বলা হয় আর কি, মানে অনেক দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ ওইরকম অত স্ট্রং না। তো ওই পশুটার কষ্ট লাঘব করার জন্য এবং এবং তাকে নতুন জীবন দান করার জন্য তাকে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। কিন্তু এখন কি হচ্ছে না, এখন হচ্ছে যে পশু হত্যা করার পরে প্রথম কাজ কি, কে কোন পার্টটা নিবে, কে কে কতটুকু নিবে আর কি, এই হচ্ছে পশু হত্যা করতে। সুতরাং এটা কখনো অনুমোদন করা হয়নি, রাইট? আচ্ছা, যাক, সেটা নিয়ে আরেকটা কাহিনী আছে। সেটা আবার মানে মানুষ এত পশু হত্যা করতো ইয়াতে নির্বিচারে, তখন হচ্ছে বুদ্ধদেব এসে বলছিলেন যে না, পশু হত্যা করা যাবে না, এবং উনি বলছেন যে বেদে যে নির্দেশ দেওয়া আছে, অতএব তোমরা বেদ তোমাদের ফলো করা দরকার নেই। সেজন্য ওই যারা বুদ্ধিস্ট আছে, যারা বৌদ্ধ ধর্মে, তাদেরকে বলা হয় কি, বেদ না মানিয়া বুদ্ধ হইল নাস্তিক। সেটা আরেকটা অ্যানাদার ডিসকাশন। যে পয়েন্ট হচ্ছে যে ওই কলিযুগে তো মানে মানে কলিযুগে যেটা হয়, সেখানে আসলে মানে এরকম ভাবে বলা আছে, মানে এরকম পুরাণে যে মানে কলিযুগে কি রাক্ষসরা ব্রাহ্মণ হিসেবে জন্মগ্রহণ করবে, এবং তারা বৈদিক যেই কর্মকাণ্ড বা বৈদিক শাস্ত্রের বিকৃত করে এটাকে তারা তাদের নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করবে। যাই হোক, সেটা একটা ব্যাপার আছে। যাই হোক, ওদিকে আমরা না যাই এখন। আচ্ছা,
তো এরকম বিভিন্ন ধরনের মানে নানামুনি নানা মত হয়ে গেল, বিভিন্ন লোকে মানে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ধরনের কথা বললো, বিভিন্ন ধরনের ওপিনিয়ন দিল। এখন কৃষ্ণ বলছেন, হে ভরত সত্যম, ত্যাগ সম্বন্ধে আমার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করো। তাহলে ত্যাগ বলতে কৃষ্ণ এখন তার নিজের কথা বলছেন। হে পুরুষ ব্যাঘ্র, শাস্ত্রে ত্যাগও 3 প্রকারের বলে কীর্তিত হয়েছে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। অর্জুন বলছেন, কৃষ্ণ ত্যাগ কি আর সন্ন্যাস কি? এখন কৃষ্ণ সরাসরি আলোচনা দিয়ে বলছেন যে, আমরা প্রথমে দেখলাম যে কৃষ্ণ অন্যের কথা বলছেন, এখন কৃষ্ণ আরো বলছেন যে দেখো ত্যাগও 3 প্রকার। অর্জুন বলছেন কি, আমি জিজ্ঞেস করলাম ত্যাগের কথা কোনটা শ্রেয়, এখন বলছে ত্যাগ আর 3 প্রকার, সেটা বলতেছেন। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, তো শ্লোক 5, যজ্ঞ দান ও তপস্যা ত্যায্য নয়, তা অবশ্যই করা কর্তব্য। এটা কৃষ্ণের কথা। যজ্ঞ দান ও তপস্যা মনীষীদের পর্যন্ত পবিত্র করে। তাহলে কি সন্ন্যাস যেটা আমরা দেখি, সন্ন্যাস বলতে আমরা যেটা সাধারণত বোঝা, সেটা হচ্ছে কি গিভিং আপ দ্য অ্যাক্টিভিটিস, কর্ম পরিত্যাগ করা। কেন? এটা হচ্ছে বেসড অন ম্যাটেরিয়াল ডিজায়ার, মানে কারো জড়জাগতিক মানে সিদ্ধি কামনা করার জন্য সে কাজকর্ম পরিত্যাগ করলো। সেটা এই অর্থে সন্ন্যাসটা মানে ইজ নট রিকমেন্ডেড। ঠিক আছে, পক্ষান্তরে কোনটা শ্রেয় বললাম? হ্যাঁ, আমি কর্ম করব যেটা রিকমেন্ডেড, বাট রেজাল্ট শুড বি গিভেন টু কৃষ্ণ। সেটাই তো আমাদের সামারি ছিল, রাইট? মনে আছে আমরা 3য় অধ্যায়ে আমরা বারবার এই কথা বলছিলাম, এক্সটার্নালি এনগেজড, ইন্টারনালি রিনাউন্সড। আচ্ছা, ওকে। তারপরে আমরা শ্লোক নাম্বার 6টা দেখি। হে পার্থ, এই সমস্ত কর্ম আসক্তি ও ফলের আশা পরিত্যাগ করে কর্তব্য বোধে অনুষ্ঠান করা উচিত, ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম অভিমত। এটা হচ্ছে সামারি। এই যে কর্মের কথা বললাম, তার মানে কি ডু ইউর ডিউটিস, কর্তব্য বোধে। কর্তব্য মানে কি ডিউটিস, মানে আই এম নট অ্যাটাচড উইথ দিস অ্যাক্টিভিটি। কর্ম মানে আসক্তি ও ফলের আশা, আসক্তি নট অ্যাটাচড, ডিটাচড, সোজা কথা। আর কি ফলের আশা, গিভিং আপ দ্য fruitive like the result, এবং সেটা হচ্ছে কর্তব্য বোধে। ঠিক আছে, আমার ডিউটি, লাইক আই এম নট কাইন্ড অফ অ্যাটাচড অর এনট্যাঙ্গলড উইথ দ্যাট, এবং এটা হচ্ছে কৃষ্ণের কথা। এটা হচ্ছে কৃষ্ণের কথা। গ্রেট। যেমন এখানে প্রভুপাদ বলছেন যে কৃষ্ণ ভাবনাময় ভগবত ভক্তি লাভের সহায়ক সব কিছুকে সর্বতভাবে গ্রহণ করা উচিত। শ্রীমদ্ ভাগবতেও বলা হয়েছে যে যে সমস্ত কার্যকলাপ ভগবত ভক্তি লাভের সহায়ক তা গ্রহণ করা উচিত, সেটি হচ্ছে ধর্মের সর্বোচ্চ নীতি। ওকে, গ্রেট। শ্লোক নাম্বার 7 দেখি। কিন্তু নিত্যকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। নিত্যকর্ম বলতে কি বুঝি? একজন একটু বলে দেখি, নিত্যকর্ম বলতে আমরা কি বুঝি? যে কোনো একজন। ভগবানের সেবা করা, রেগুলার আর কি, রাইট জব। রাইট। হ্যাঁ, এখানে আমাদের হ্যাঁ, এটা খুব খুব ভালো পয়েন্ট, খুবই সুন্দর পয়েন্ট। সেটা হচ্ছে কি, আমরা জানি কর্ম 2 প্রকার, নিত্যকর্ম আর হচ্ছে কি নৈমিত্তিক কর্ম। নিত্যকর্ম হচ্ছে কোনটা? যেটা হচ্ছে কি ভগবানের সেবার জন্য, যেটা হচ্ছে পারমার্থিক অগ্রগতির জন্য যেটা কর্ম। আর নৈমিত্তিক হচ্ছে কি, যেটা হচ্ছে দেহ ধারণ করার জন্য, যেটা বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে যেটা পড়ে আর কি। তাহলে কি বললাম? তাহলে এই নিত্যকর্ম যেটা সেটা হচ্ছে কি আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, সেই জন্য কোনো কর্ম ত্যাগ করা উচিত না। মোহবশত তার ত্যাগ হলে তাকে তামসিক ত্যাগ বলা হয়। যদি কেউ ত্যাগ করে ফেলে যে এটা আমি কর্ম করব না, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে কি তামসিক ত্যাগ বলে। যেমন এখানে প্রভুপাদ একটা সুন্দর মানে একটা এক্সাম্পল আছে এরকম। তো প্রভুপাদ যখন উনি যখন হচ্ছে এরকম ভাবে পাশ্চাত্যে যখন প্রিচিং করতেন, তখন মানে সাধারণত সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে কি কোনো বিবাহ অনুষ্ঠানে না থাকা। কিন্তু প্রভুপাদ নিজে কি করতেন? ওনার ডিসাইপলদেরকে নিজে উপস্থিত থেকে উনি ওনাদেরকে বিবাহ দিতেন, এবং এতে কেউ ওনাকে সমালোচনা করতো, দেখো সন্ন্যাসী কিন্তু বিয়েতে উপস্থিত থাকে।
কিন্তু প্রভুপাদ কি বলছেন, না এটা হচ্ছে তামসিক ত্যাগ বলে এটাকে। যদি কেউ এটা না করে, যেটা সমগ্র জীবের জন্য মঙ্গলজনক, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, সেটা যদি কেউ ত্যাগ করে মোহবশত, সেটা হচ্ছে কি তামসিক ত্যাগ বলে এটাকে। যেমন এখানে প্রভুপাদ তাৎপর্য আমরা একটু দেখি, এটা আমরা তাহলে আমাদের মানে একটু ক্লিয়ার হবে। আচ্ছা, জড় সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কর্ম তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য, কিন্তু যে সমস্ত কর্ম মানুষকে পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপে উন্নীত করে, যেমন ভগবানের জন্য রান্না করা, ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা এবং ভগবত প্রসাদ গ্রহণ করা অনুমোদন করা হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে সন্ন্যাসীর নিজের জন্য রান্না করা উচিত নয়, নিজের জন্য রান্না করা নিষিদ্ধ, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের জন্য রান্না করতে কোনো বাধা নেই। তেমনি শিষ্যকে কৃষ্ণ ভবনামৃত লাভের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবার জন্য সন্ন্যাসী বিবাহযোগ্য অনুষ্ঠান করতে পারেন। বুঝতে পারছি? সো এখানে প্রভুপাদ ওদেরকে বলছেন, যারা বলছেন যে না 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 সন্ন্যাসী আবার বিবাহযোগ্য থাকে, তাহলে এটা কি ধরনের সন্ন্যাসী, হ্যাঁ উনি কিরকম এটা ব্যাপারটা, প্রভুপাদ ওদেরকে বলছেন দেখো, শিষ্যকে কৃষ্ণ ভবনামৃত লাভের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবার জন্য সন্ন্যাসী বিবাহযোগ্য অনুষ্ঠানও করতে পারেন। এই সমস্ত কর্মগুলিকে যদি কেউ পরিত্যাগ করে, তাহলে বুঝতে হবে যে সে কোন গুণে কর্ম করছে, কোন গুণে, তমগুণে। রাইট। আমি দেখলাম যে কার কাছে ভগবত গীতা আছে আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা ওকে। আচ্ছা, যিনি নিত্যকর্মকে দুঃখজনক বলে মনে করে দৈহিক ক্লেশের ভয়ে ত্যাগ করেন, হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই সে রাজসিক ত্যাগ করে ত্যাগের ফল লাভ করেন না। এটা ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, অনেকে আছে যে নিত্যকর্মকে দুঃখজনক মনে করে। যেমন একটা এক্সাম্পল দিই, সেটা হচ্ছে যেমন মানে সচরাচর সেবা বলতে কি বুঝি, অনেকে এরকম ভাবে মানে গ্রামে এরকম ভাবে থাকে, সেবা বলতে বোঝে যে খাওয়া দাওয়া করা আর কি, যে কখন 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 মানে কখন সেবা করব, মানে সেবা মানে যে সকালে সেবা হয়েছে, মানে সকালে খাওয়া দাওয়া হয়েছে কিনা, এরকম এরকম আমরা আমি দেখছি আমাদের এরিয়াতে এদিকে, যে কি আজকে সেবা হয়েছে, সেবা মানে কি বোঝাচ্ছে খাওয়া দাওয়া হয়েছে আজকে, এরকম আর কি। হ্যাঁ, তো এখন একজন এরকম ভাবে লোক, সে শুনছে যে মন্দিরে গেলে শুধু সেবা আর সেবা, মন্দিরে গেলে কি শুধু সেবা করে সবাই। তো হচ্ছে বাহ, খুবই ইন্টারেস্টিং, আমি তো সেবা করতেই চাই। সেবা মানে বুঝতে পারছি, মানে খাওয়া দাওয়া বেশ আরামায়েশ করে আর থাকবে। তো সে করছে কি, সে এরকম ভাবে কোন একটা ইস্কনের মন্দিরে গেছে, এটা বোধহয় মায়াপুরে হবে সম্ভবত। যাওয়ার পরে এখন সে ভাবছে যে মন্দিরে গেলে শুধু সেবা করবে, আর তো কোনো কাজ নাই। তো সে কি করছে, এখন মন্দিরে যাওয়ার পরে মন্দিরের এক প্রভু বলছে যে প্রভু আপনার সেবা আছে, বলে হ্যাঁ 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 আমি সেবা করতে তো আসছি এখানে। বলে কি সেবা? বলছে যে আপনাকে এখন এইখানে যেই গোমাতারা আছে তাদের হচ্ছে খাবারের জন্য আপনাকে ঘাস কেটে নিয়ে আসতে হবে, ওই যে সামনে যে ইয়েটা আছে মাঠ, সেখান থেকে। সে কি ব্যাপার, এটা কি ধরনের সেবা? হ্যাঁ, আমি তো জানছিলাম সেবা হচ্ছে কি শুধু সকাল বিকাল দুপুর প্রসাদ পাওয়া, আর কোনো সেবা না, এটা হচ্ছে সেবা। কিন্তু যখন সে দেখছে যে না না এটা তো খুব কঠিন তাহলে ব্যাপারটা, হ্যাঁ তাহলে এই সেবা সেই সেবা না আর কি। তো এইরকম যদি কেউ থাকে যে না আমি আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, যেটা হয় যেটা যেটা হচ্ছে ভগবানের সেবার জন্য, যদি কেউ এরকম থাকে যে সে যেটা ভাবতেছে না, এবং হয়তো দেখা যায় তাকে আরো বলা হইলো যে তুমি এই সেবাটা করো, হয়তো মানে ক্লিন করো, মানে মেবি কিচেন ক্লিন করা কিংবা অন্য কোনো সেবা করা, প্রসাদ ডিস্ট্রিবিউশন করা, বুক ডিস্ট্রিবিউশন করা। সে মনে করলো কি এটা অনেক কঠিন, আমি এখানে মন্দিরে আসলাম আরাম করে থাকার জন্য, এখন আমার কি হলো, এখন আমাকে এই ধরনের সেবা করতে বলতেছে, সুতরাং আমি এই সেবার মধ্যে নাই। এদেরকে বলা হয় কি, এরা হচ্ছে রাজস্বিক ত্যাগ বলে এটাকে, যে আমি সবকিছু ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে দিয়ে মন্দিরে গেলাম, কিন্তু মন্দিরে গিয়ে আমি সেবা করলাম না এবং খুব কষ্ট পেলাম, এরকম এদেরকে বলা হয় কি রাজস্বিক ত্যাগ বলে এদেরকে। এবং এরা এই যে যেটা দেখলাম, যিনি নিত্যকর্মকে দুঃখজনক বলে মনে করে দৈহিক ক্লেশের ভয় ত্যাগ করেন, যেটা তো অনেক কষ্টকর ব্যাপার, হ্যাঁ দেহের অনেক কষ্ট হবে, তাহলে এটা আমি করবো না, সেটা হচ্ছে কি রাজস্বিক ত্যাগ বলে। যাক ওকে। আচ্ছা, তারপরে দেখি আমরা
যেমন এখানে আসলে এটা একটু উল্লেখ করা উচিত, সেটা হচ্ছে কি, এটা আসলে আমাদের সবার জন্য প্রযোজ্য, যারা যারা আমরা মঙ্গলারতি করি না আর কি তাদের জন্য। হ্যাঁ, প্রবাদ বলছেন যে কাজকর্ম করে অর্থ উপার্জন করে সেই অর্থ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করা হয়, অথবা খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা যদি পারমার্থিক কৃষ্ণভক্তি সহায়ক হয়, তাহলে সেই সমস্ত কর্মগুলি কষ্টদায়ক বলে তার ভয়ে সেগুলো অনুশীলন থেকে বিরত থাকা উচিত না। তারপরে শ্লোক দেখি আমরা। হে অর্জুন, আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করে কর্তব্য বোধে যে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান করা হয়, আমার মতে সেই ত্যাগ সাত্বিক। সেটা হচ্ছে কি, মানে অ্যাটাচমেন্ট ত্যাগ ত্যাগ করা এবং কি ফল পরিত্যাগ করা, মানে ফ্রুটসটাকে পরিত্যাগ করা, সেটা হচ্ছে কি, সেটা সাত্বিক। আচ্ছা আচ্ছা, এখন এখানে একটা ব্যাপার বলি। আচ্ছা, আমরা যারা আমরা ভক্তিযোগ অনুশীলন করি, আমাদের ধারণা হচ্ছে কি আমাদের এই সমস্ত কর্ম হচ্ছে কি কি সেটা শুদ্ধ সত্যের, তাই তো, মুড অফ পিওর গুডনেস। কিন্তু এখানে প্রভুপাদ বলছেন যে আসলে কৃষ্ণ ভক্তদের যারা আছে তারা সাধারণত তাদের কাজগুলো কি সাত্বিক লেভেলে, কারণ তারা দে আর নট অ্যাটাচড টু দ্য রেজাল্ট এবং দে আর নট এনজয়িং দ্য রেজাল্টস অফ দেয়ার অ্যাক্টিভিটিস। আচ্ছা, ওকে, তারপরে শ্লোকটা আমরা দেখি। সত্যগুণে আবিষ্ট, মেধাবী ও সমস্ত সংশয় ছিন্ন ত্যাগী ও শুভকর্মে বিদ্বেষ করেন না এবং শুভকর্মে আসক্ত হন না। সেটা হচ্ছে যারা সত্যগুণে থাকে তারা, ঠিক আছে, তারা হচ্ছে যেটা বললাম, তারা মানে এমন না যে কোনো একটা কর্মে খুব একটা মানে অ্যাটাচড আছে, আবার এমন না যে সেটার প্রতি অ্যাভার্সড না, মানে দে আর নট এডিক্টেড অর দে আর নট, সরি, দে আর নট অ্যাটাচড and they are not averse also. Averse মানে কি, বিদ্বেষ করা, বিদ্বেষ করে না, তারা জাস্ট ডিউটি হিসেবে কাজগুলো করে যান, এরকম, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা এই পর্যন্ত তাহলে কি বুঝতে পারলাম, যে আমাদের তাহলে কি ত্যাগ এবং সন্ন্যাস কি আসলে আলাদা, সেটা আমরা এখন ফার্দার দেখবো। কৃষ্ণ এখানে বলছেন অবশ্যই দেহধারী জীবকে বা দেহধারী জীবের পক্ষে সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। তার মানে জীব হলে তাকে কর্ম করতেই হবে, কেউ কোনো কিছু না করে থাকতে পারে না। কিন্তু যিনি সমস্ত কর্মফল পরিত্যাগী, তিনি বাস্তবিক ত্যাগী বলে অভিহিত হন। তার মানে বুঝতে পারছি, মানে যদি কেউ বলে আমি রিনাউন্সড হয়ে গেছে, আমি কোনো কর্ম করবো না, আসলে কর্ম না করে থাকা যায় না, এক মুহূর্তের জন্য, ঠিক আছে। সরি, সো ব্যাপারটা হচ্ছে কিরকম, যে তাহলে কর্ম না করে থাকা যায় না, সবাই কর্ম করে। আবার কি বলছে, যে তাদেরকে কর্মের ফল পরিত্যাগ করতে, তার মানে কি ত্যাগ এবং সন্ন্যাস দুটো আসলে একই জিনিস, একই বৃন্তে দুটো শাখা। এটা যারা বুঝতে পারে তাদের জন্য এই ভক্তিযোগ অনুসরণ করা খুব সহজ হয়, সেটাই কৃষ্ণ বলছে। ওকে, গ্রেট। তারপরে দেখি আমরা এই সেকশনের লাস্টের শ্লোক। যারা কর্মফল ত্যাগ করেনি তাদের পরলোকে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র এই 3 প্রকার কর্মফল ভোগ হয়, কিন্তু সন্ন্যাসীদের কখনো ফল ভোগ করতে হয় না। এটা হচ্ছে ব্যাপার। অনিষ্ট মানে কি, অনিষ্ট কর্মের জন্য কাউকে নরকে যেতে হয়, ইষ্ট কর্মের জন্য কাউকে স্বর্গে যেতে হবে, আর মিশ্র মানে কি এই পৃথিবী লোকে বা দুইটার মাঝখানে আর কি যেটা। সো সর্বতভাবে কি বলা হচ্ছে, ডু ইউর ডিউটিস বাট ডোন্ট গেট অ্যাটাচড, সেটা হচ্ছে কর্মযোগের সিদ্ধান্ত, তাই না? মনে আছে কর্মযোগের সিদ্ধান্তটা কি ছিল? ডু ইউর ডিউটিস মানে কি, এক্সটার্নালি এনগেজ। ভালো করে বুঝবে, ডু ইউর ডিউটিস, এক্সটার্নালি আই এম ডুইং এভরিথিং, ভক্তরা সবকিছু করতেছে, বাট ডোন্ট গেট অ্যাটাচড মানে কি, ইন্টারনালি রিনাউন্সড। ভক্তরা কর্ম করে, অভক্তরা কর্ম করে, কিন্তু পার্থক্যটা হচ্ছে কি, devotees they are internally renounced. ওকে, গ্রেট। আমরা পয়েন্টটা বুঝতে পারছি নিশ্চয়ই, রাইট? কার কার পর্যন্ত বুঝতে অসুবিধা আছে? কার বুঝতে অসুবিধা আছে পর্যন্ত? ওকে, গ্রেট। আমাদের সেকশন বিটা কি ছিল? যে কোনো
পারফেকশন অফ নলেজ। পারফেকশন নলেজ। সেটা এখন হচ্ছে, এখন এই সেম জিনিস যেটা বলতেছিলাম ক্লাস শুরুতে, যে এই যে ডিটাচমেন্ট, সেটা হচ্ছে কি আমরা কর্মের মাধ্যমে সেটা দেখলাম যে কর্মফল ত্যাগ করা। এখন এই সেম জিনিস এখন হচ্ছে জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা দেখবো। ডিটাচমেন্ট, গ্রোয়িং ডিটাচমেন্ট থ্রু দ্য নলেজ, সেই জ্ঞানটা আমরা দেখবো। এখন এটা কিন্তু সামারি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে স্ট্রোক 13 to 18। ওকে, সুতরাং যারা প্রথম যে ক্লাসগুলো ভালো করে ওইভাবে হয়তো করি নাই কিংবা একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, ওদের জন্য এটা হচ্ছে একদম পুরা মানে ইন এ জিস্ট ফর্ম, রাইট? ওকে। হে মহাবাহ, বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য, সমস্ত কর্মের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই 5টি কারণ নির্দিষ্ট হয়েছে আমার থেকে তা অবগত। যে কোনো কর্মের যে সিদ্ধির উদ্দেশ্য, সেখানে কি 5টা কারণ সেখানে আছে। সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয়, মনে করে যে আমি সবকিছু করতেছি, সবকিছু আমার থেকেই হচ্ছে, আমি সমস্ত কর্মের কর্তা। সেখানে কৃষ্ণ বলছে সেখানে 5টা কারণ, মানে 5টা সেখানে কারণ বলা হয়েছে। সেটা কি দেখি আমরা 5টা কারণগুলোর মধ্যে? শ্লোক নাম্বার 14, সেই 5টা কারণ। এবং 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 এটা বেদান্ত সূত্র থেকে আসছে। সুতরাং আমাদের বুঝতে পারতে হচ্ছে মানে একদম আলটিমেট, মানে বেদের যেটা শেষ, সেটা হচ্ছে বেদান্ত, সেখান থেকে সিদ্ধান্ত আসা। সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের বলতে। তো সেই 5টা কারণ কি কি? অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, যেটাকে আমরা বলছিলাম ক্ষেত্রজ্ঞ, সরি ক্ষেত্র, ক্ষেত্র হচ্ছে কি যেটা হচ্ছে দেহ, কর্তা মানে ক্ষেত্রজ্ঞ। নানা প্রকার করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ, এই যে আত্মা, আত্মা যে বা এই যে কর্তা যে কাজটা করে, সে কার মাধ্যমে করে? হচ্ছে তার যে তেলা আছে, তার তেলা কারা? ইন্দ্রিয় সমূহ, তার সাবঅর্ডিনেট। তারপরে কি বিবিধ প্রচেষ্টা, বিভিন্ন প্রয়াস, গুণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রয়াস সে করে। এবং লাস্টটা কি? দৈব অর্থাৎ কর্ম। এই 5টা হচ্ছে কারণ। তাহলে কি বললাম? দেহ, প্রথম হচ্ছে দেহ, তারপরে কর্তা, তারপরে কি ইন্দ্রিয় সমূহ, তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রয়াস, যেটা গুণের মাধ্যমে থেকে বিভিন্ন গুণের সংমিশ্রণে হয়, আর কি বললাম? পরমাত্মা। এই 5টা হচ্ছে কারণ। সুতরাং কেউ যদি মনে করে ও আচ্ছা আমি কাজটা করছি, আমি সবকিছু না, you are not the doer, you are not the doer, there are 5 factors। এখন এখানে আমি একটু জিজ্ঞেস করি যে আমরা দেখি যে আচ্ছা এটা জাস্ট একটা ক্লাসের মানে রিয়েলাইজেশন টাইপের। আচ্ছা, পরমাত্মার অনুমোদন ছাড়া যে কোনো কিছু হয় না, সেটা কি আমরা কি তার কোনো আমাদের কাছে কি মনে হয়, এটা কি কোনো এক্সাম্পল দেওয়া সম্ভব, বা এরকম ভাবে আপনার কাছে কি মনে হয় যে ঠিক আছে আমি তো কাজটা করতেছি, যে পরমাত্মার অনুমোদন যদি না থাকে তাহলে সেই কাজটা করা যায় না? এটা কি আসলে সবাই এগ্রি করি? সবাইকে এগ্রি করি এটাতে? হ্যাঁ, কিভাবে হ্যাঁ, একটু যদি কেউ ইলাবোরেট করি। আমরা অনেক সময় অনেক প্ল্যান করি, কিন্তু যদি এটা কৃষ্ণের ইচ্ছা না থাকে তখন সফল হয় না। মানে আমরা যেভাবে প্ল্যান করি সেভাবে সবকিছু হয় না। রাইট। আর কেউ কিছু বলতে চাই? আমি এরকমই বলতে চাইছিলাম যে অনেক সময় অনেক ভালো রেজাল্ট করার চেষ্টা করি, কিন্তু আর কি সামহাও হয় না আর কি, বা আর কি যেভাবে পড়ার চেষ্টা করি সেভাবে পড়তে পারি না, এরকম আর কি। ওইটাই প্ল্যান হয় না। আর একটা গল্প বলেছিলেন, ওই যে একটা লোক বলেছিল যে খাবে না, তারপরে বলেছিল যে ভগবান, আমি যদি না খাই ভগবান আমাকে কিভাবে খাওয়াবে। তারপরে ওই লোক বনে গিয়ে বসে রইলো, তারপরে ডাকাত দল আসলো। আচ্ছা, তার আগে একটু বলে নি, আমি নির্বিশেষ ব্যক্তির সাথে কথা বলতেছি নাকি যারা সবিশেষ ব্যক্তির জন্য? আমি মানে আই উইল রিকোয়েস্ট, if possible please turn on the videos so that we all can have more interaction. হ্যাঁ, একটা গল্প ছিল যে একটা লোক খাবে না বলেছিল, তারপর বলেছিল যে আমি দেখবো ভগবান কিভাবে আমাকে খাওয়ায়। তারপর সে বলেছে যে বাড়িতে থাকলে লোকজন খাওয়াবে, এজন্য সে বনে গিয়ে অপেক্ষা করতেছিল। তারপরে কিছু লোক পিকনিক করতে আসছে, বাঘ হাসাতে ভয় পেয়ে তারা চলে গেল। তারপর হচ্ছে ওই ডাকাত দল আসছে ওখানে, তারপর ডাকাত দলে সে খাবার দাবার দেখে খাবে। এই মুহূর্তে ওই লোকটাকে গাছে দেখে তখন ওই লোকটাকে নামিয়ে ভাবছে, ওকে বলছে যে
মানে ওরা ভেবেছে যে ওদেরকে ধরার জন্য কোনো ষড়যন্ত্র করে এখানে বিষ মাখানো খাবার রাখা আছে, তো ওই জন্য ওই লোকটাকে বলা হয়েছে খাওয়ার জন্য। এবার লোকটা খেতে চাইলে লোকটাকে মারপিট দিয়ে তারপরে খাইয়েছে। তো এর মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছিল, মানে এটা একটা জাস্ট গল্পের আকারে যে আমরা যদি চাইও আমরা কোনো কিছু করব না, কিন্তু কৃষ্ণ যদি চায় ওইটা আমাদেরকে দিয়ে অবশ্যই করাবেন। আবার আমরা কোনো কিছু চাচ্ছি করব, কিন্তু যদি কৃষ্ণ অনুমোদন না করেন তাহলে এটা হবে না। যেমন রাইট রাইট ভগবদ্গীতাতেই বলা হয়েছে উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর, এরকমই একটা। রাইট মানে রাইট কৃষ্ণ হচ্ছেন অনুমন্তা, উপদ্রষ্টা অনুমন্তা। কৃষ্ণ যদি কোনো প্ল্যান করেন ওইটাই হবে। কৃষ্ণের রাইট রাইট অঙ্গুলি প্রকৃতি। রাইট সো এটা হচ্ছে যে সুপার সোল যদি অনুমোদন না থাকে তাহলে কোনো কিছুই ইভেনচুয়ালি সম্ভব হবে না। যেমন যদি বলি যে একটা মোবাইলের মধ্যে, সবার মোবাইলের মধ্যে সিম থাকে, মোবাইলে সিম আছে, সিম থাকলে কি আসলে কথা বলা যাবে? ধরলাম দ্যার ইজ নো নেটওয়ার্ক, কিন্তু সিম আছে সবার মোবাইলে, তাহলে কি সেক্ষেত্রে কথা বলা যাবে? যাবে না, কোনো লাভ নাই। ঠিক আছে, সবকিছুই অ্যাক্টিভ, হ্যাঁ আত্মা আছে, সবই আছে, কিন্তু পরমাত্মার কোনো ইয়া নাই, সেক্ষেত্রে ওইটা কাজ করবে না। ঠিক আছে, সো পরমাত্মা হচ্ছে কি ওই ইয়ার মতো, নেটওয়ার্কের মতো, সবাইকে কানেক্ট করছেন, সবাইকে এরকম যোগাযোগ করার জন্য বা এরকম। সো সেই জন্য পরমাত্মার অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো কিছুই করা যায় না। তাহলে কেউ বলতে পারে আচ্ছা তাহলে যদি কেউ কোনো খারাপ কিছু করতে চায় সেক্ষেত্রে কি হয়? সেক্ষেত্রে কি পরমাত্মা অনুমোদন করে? ভগবান কি চায় যে আমরা খারাপ কাজ করি? তাহলে এটা কিভাবে হলো? আসলে ওটা হচ্ছে কি, কৃষ্ণ হচ্ছে কি মানে মানে এই প্রসঙ্গে এরকম বলা হয়েছে যে একটা গাছে দুইটা পাখি আছে এরকম। একটা পাখি হচ্ছে কি, একটা পাখি সে ফল ভোগ করতেছে, আর একটা পাখি দেখতেছে দূর থেকে যে কি করতেছে সে। পরমাত্মা হচ্ছে কোন পাখিটা? যে দেখতেছে। আর আর ওই আত্মা যেটা আছে, আত্মাটা হচ্ছে কি, সে ফল ভোগ করে, সে তার মতো করে আগাচ্ছে, কাজ করতেছে এরকম। আর পরমাত্মা হচ্ছে কি ওই যে সেকেন্ড পাখিটার মতো, সে কি করতেছে? সে দেখতেছে যে কি করতেছে, সবকিছু রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে আর কি। এবং তার অনুমোদন ব্যতিরেকে হয় না। এবং ওই যে বললাম, এখন আত্মা যদি চায় যে না আমি 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 এটা করবই, তখন পরমাত্মা সাধারণত স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করেন না। ওই যে বললাম তিনটা গুণের মাধ্যমে, হ্যাঁ সত্য রজতম, বিভিন্ন গুণের মাধ্যমে সে বিভিন্ন ধরনের কর্ম করে। একবার কি হয়েছে, প্রভুপাদের একটা সুন্দর একটা এক্সাম্পল এরকম মানে মাথায় আসছে। সেটা হচ্ছে এরকম, প্রভুপাদ যখন গৃহস্থ আশ্রমে ছিলেন তখন ওনার ছোট ছেলে, হ্যাঁ খুবই মানে একদম পিচ্চি, সে তার মাকে বলতেছে, মানে প্রভুপাদের স্ত্রীকে বলতেছে যে আমি ফ্যানের ওই চাকায় হাত দিব, ফ্যানের পাকায় হাত দিবে সে। তো প্রভুপাদের স্ত্রী বলছেন না 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 না, তুমি হাত দিলে হাত কেটে যাবে। কিন্তু না, সে হাত দিবেই, ঠিক আছে, কারণ তার ইচ্ছা হয়েছে সে ওই ফ্যানের পাখাটা ধরবে। তো প্রভুপাদ বলছেন ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নাই, তুমি এদিকে আসো। তো ওই ওনার ছেলেকে ডাকছেন, ছোট একদম পিচ্চি টোডলার। তো প্রভুপাদ করছেন কি, প্রভুপাদ হচ্ছে এই ফ্যানটাকে সুইচটা অফ করে দিচ্ছেন, অফ করে এখনো কিন্তু পাখাটা ঘুরতেছে, পাখাটা এখনো অল্প ঘুরতেছে, মানে অত জোরে না। তো বলছে এখন ঠিক আছে হাত দাও। হাত দিয়েছে, হাত দেওয়ার পরে হাত দেওয়ার পরে তো হাতে লাগছে ওই পাখাটা, ব্যথা পেয়েছে, তখন সে কান্না শুরু করছে। ঠিক আছে, কান্না শুরু করছে। এখন একটু বলছে ঠিক আছে তুমি আবার হাত দাও। বলে না না আমি আর হাত দিব না। ঠিক আছে, তো সে এতক্ষণ কি করছিল, সে হাত দিতে চায়, কিছু করার নাই, সে এটাই তার মানে দেখবে জিনিসটা হয়, বাচ্চাদের কোনো সেরকম করে, যেটা আপনি না করবেন সেটা বেশি করে করবে। তো প্রভু ঠিক আছে তুমি করো, অসুবিধা নেই। হাত দিছে, হাতে বাড়ি খেয়েছে একটা, মানে হাতে আঘাত পেয়েছে, সাথে সাথে কি হয়েছে, তাকে বলছে আবার হাত দাও, বলে না আমি আর হাত দিব না। অটোমেটিক্যালি সে নিবৃত্ত হয়ে গেছে। একইভাবে মানে ভগবান মানে উনি আসলে কারো স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করেন না। যদি কেউ চায় যে না আমি এনজয় করবো, ঠিক আছে এনজয় করো, এরকম আর কি। সেজন্য আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কি, আমাদের যারা বুদ্ধিমান তারা কি, তারা চিন্তা করে যে না এটা যদি করি তাহলে ইভেনচুয়ালি উই হ্যাভ টু সাফার, এরকম। হ্যাঁ, তাহলে আর কি কিছু কিছু কি কর্মফলের ইয়ে তো থাকে না আর কি, আর কি ওইটা করলো তারপরে সাফার করলো, এরকম হইতে পারে না আর কি? আর কি কেউ একজন কিছু একটা করতে চাইলো, হ্যাঁ এখন ওইটা আর কি
ওইটা সে বুঝতেছে যে আর কি করলে পরে খারাপ হইতে পারে, তারপরেও করলো। তো এটা কি তার কর্মফলের আহ, আর কি কর্মফল হিসেবে কাউন্ট হবে, নাকি তার নতুন কর্ম হিসেবে অ্যাড হবে? আচ্ছা, মানে যেটা কৃষ্ণ এখানে বলছেন যে আমরা তো প্রতিনিয়ত আমার কর্ম কথাই করে কেটে কেটে চলি। যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না, ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি। সো এটা হচ্ছে কিরকম, যে প্রতিনিয়ত কর্ম করে যায়, কর্ম না করে সে থাকতে পারে না, কিন্তু কর্মের যে ফলটা, সেটা কিছু কিছু কর্মের ফল আছে ইনস্ট্যান্টলি কেউ পায়, কিছু আছে পেতে একটু সময় লাগে, কিছু আছে, যেমন যদি বলি যে অপারেটর, মানে যেমন এরকম এরকম ভাবে চারটা বা পাঁচটা ক্লাস, মানে এরকম আছে, আমার এক্স্যাক্টলি এই মুহূর্তে নাই। একটা যেমন একটা হচ্ছে অপ্রারব্ধ, যেটা হচ্ছে যেটার ফলটা এখনো পাইনি বা এটা পেতে সময় লাগবে। আবার কিছু আছে প্রারব্ধ, মানে যে মানে কিছু আছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস, যেমন কেউ আগুনে হাত দিল, তাহলে কি হবে সেটা, সে সাথে সাথে পুড়ে যাবে তার হাতটা, রাইট? আবার কিছু আছে কিরকম, আমি ধরলাম এরকম ভাবে, দেখা যায় কেউ বেশি করে সে পিৎজা খেলো, কাঁচা মরিচ শুকনো মরিচ দিয়ে সে প্রচুর পিৎজা খেলো, ওই ইফেক্টটা কি সাথে সাথে হয়? গ্যাস্ট্রিক হবে। পরের দিন সকালবেলা বুঝে যাবে যে কি হচ্ছে ব্যাপারটা। সো কিছু আছে, কিছু করার ফল আছে কি এগুলো সাথে সাথে বোঝা যায় না, এগুলো সময় লাগে। যেমন হচ্ছে কেউ ওই যে এখন কেউ যেমন আছে কি, কেউ সারা বছর পড়াশোনা করতেছে, সাথে সাথে কি ফলটা বোঝা যায়? কখন বোঝা যায়? পরীক্ষা শেষে, বছরের শেষে বোঝা যাবে কি করছে। রেজাল্ট দিলে। রাইট। তো এরকম কিছু আছে। আবার দেখা যাচ্ছে কিছু 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 কর্মের ফল এই জীবনে লাভ করা মানে এই জীবনে হয় না। অনেক সময় আছে যেগুলো ওই যে মানে যেমন আমি যদি এই প্রসঙ্গে বলি, দেখা গেলো কেউ হয়তো দেখা যায়, মানে এরকম যদি বলি, কেউ হয়তো কাউকে হত্যা করলো, মেরে ফেললো, অনেক সময় সে পালাই যায়, তাকে কেউ দেখে না, তাই না? সে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে সে মনে করে যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো মানে খুবই এক্সপার্ট, আমাকে কেউ ধরতে পারলো না, কিন্তু রেকর্ড কিন্তু হয়ে আছে। কোথায় রেকর্ড হয়ে আছে? যমরাজের কাছে রেকর্ড হয়ে আছে, চিত্রগুপ্তের কাছে সব রেকর্ড হয়ে গেছে, ঠিক আছে, একদম ডাটাবেস সবকিছু আছে এখানে, মানে র্যাম, মানে মানে ওই র্যামে সব সেভ হয়ে আছে। তো দেখা যাচ্ছে ওই ফলটা তাকে পরবর্তী লাইফে কোনো একটা লাইফে তাকে হয়তো ভোগ করতে হবে, এরকম, মানে এটাকে বলে অপ্রারব্ধ, যেটা এখনো ফলটা পায়নি। সো এরকম ভাবে কিছু কারণ, যেমন 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 হয়তো আমি যেটা বললাম, কেউ হয়তো দেখা যাচ্ছে যেরকম ভাবে, মানে একটা মানে কোনো একটা কিছু, যেমন যেমন কেউ হয়তো দেখা যাচ্ছে এরকম কোনো খারাপ কিছু করলো, সাথে সাথে যে ফল পেলো, আর কিছু আছে না আমি এটা এখন পাবো না, পরে পাবো। সো এটা আসলে অ্যাডও হয়। ডেফিনেটলি কর্ম করলেই কর্মের ফল হবে, কোনো সন্দেহ নাই, কর্ম করলেই কর্মের ফল, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন হচ্ছে, কিন্তু এতে একটা উপায় আছে যে কর্ম করলে কর্ম ফল হবে না। ইন্টারেস্টিং না? কর্ম করব কিন্তু কর্মের ফল হবে না, সেটা হচ্ছে কি? সেটা হচ্ছে ভক্তিযোগ। কৃষ্ণ বলছেন এইভাবে, কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তি বাচন, ভক্তির মাধ্যমে যেটা ভগবানের সেবা করা, কৃষ্ণ হরনাম, যেটা সোজা কথা কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস। ইউ ডু ইউর অ্যাক্টিভিটিস, অফার ইট টু কৃষ্ণ, দেন দেয়ার উইল বি নো ইফেক্ট। বুঝতে পারছি? মানে সেজন্য ভক্তিযোগটা এত গুরুত্বপূর্ণ। আমার 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 মানে আনসারটা ক্লিয়ার হয়েছে? গ্রেট। ওকে। শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা মানুষ যে কর্ম আরম্ভ করে, তা ন্যায্যই হোক অথবা অন্যায্যই হোক, এই পাঁচটি তার কারণ। এই পাঁচটা হচ্ছে মেইন কারণ। কিন্তু আমরা দেখি জড়জগতে কি হয়, সবাই বলে না 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 না, এই পাঁচ, তাদের তো আধ্যাত্মিক কোনো জ্ঞানই নাই, তারা মনে করে কি যে আমি সবকিছুর পর, তারা জানে না যে এই পাঁচটা হচ্ছে মেইন জিনিস, এই পাঁচটা ফ্যাক্টর মিলে তাকে সে হচ্ছে কাজ করে। এটা হচ্ছে ভক্ত অভক্তের পার্থক্য। ভক্তরা জানে সে যেটা করতেছে দ্যাট ইজ স্যাংশন বাই কৃষ্ণ, এবং তারা শাস্ত্র বিধি মোতাবেক কাজ করে। ওকে, গ্রেট। অতএব কর্মের পাঁচটি কারণের কথা বিবেচনা না করে যে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে, বুদ্ধির অভাববশত সেই দুর্মতি যথাযথভাবে দর্শন করতে পারে না। দুর্মতি বলা হচ্ছে তাদেরকে, যারা এই পাঁচটা কারণকে যারা ইগনোর করে। সুতরাং মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে যদি কেউ ভগবদ্গীতা ভালো করে পড়ে, তার পক্ষে ভক্ত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই। উপায় আছে? যদি কেউ ঠিকমতো যদি ভগবদ্গীতা পড়ে, সে কি ভক্ত না হয়ে পারবে? আমার তো মনে হয় না যে সম্ভব। কারণ এইভাবে মানে আর কত, মানে কৃষ্ণ মানে এতবার বলছেন,
কিন্তু দেখা যায় কি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রচন্ড জ্ঞানী, কিন্তু কোনোদিন কোনো কিছু মানে দেখা যাচ্ছে কোনো ধরনের তথাকথিত গীতা শিক্ষকও আছে, সরি হ্যাঁ তারা হ্যাঁ গীতা পড়ায়, স্টুডেন্টদেরকে গীতা পড়ায়, কি পড়ায় কৃষ্ণই জানে। রাইট। কিন্তু এইভাবে যদি কেউ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে কৃষ্ণ এত অ্যামেজিংলি বারবার এটা হচ্ছে বারবার রিপিট করছেন। কেন রিপিট করছেন? কারণ কৃষ্ণ একটাই কথা, অর্জুন প্লিজ বি কে বি এ ডেভোটি। যদিও কৃষ্ণ আমরা দেখবো ক্লাসের শেষের দিকে একদম মানে এই চ্যাপ্টারের শেষ দিকে দেখবো কৃষ্ণ বলছেন যে অর্জুন তোমার যা ইচ্ছা এখন, তোমাকে তো সব কথা বলে ফেললাম, এখন তোমার যেটা ভালো লাগে তুমি সেটা করো। কৃষ্ণ কত লিবারেল, আর আমরা বলি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি খুব লিবারেল। কৃষ্ণ কিন্তু জোর করেন না কাউকে তুমি এটাই করো। কৃষ্ণ বলছে, অর্জুন তুমি এখন ডিসিশন নাও কি করবা। আচ্ছা আমরা তাহলে নেক্সট আমরা দেখি আমরা মানে এটা আসবে, এটা নেক্সট ক্লাসে হয়তো আসবে আর কি। আচ্ছা, যার অহংকারের ভাব নেই এবং যার বুদ্ধি কর্মফল লিপ্ত হয় না, তিনি এই সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করেও হত্যা করেন না এবং হত্যার কর্মফলে আবদ্ধ হন না। এটা মানে আসলে এখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে, অর্জুন তুমি টেনশন করো না বা তুমি দুশ্চিন্তা করো না, তুমি তুমি যদি এদেরকে হত্যাও করো তাও তুমি যেহেতু তুমি হচ্ছে কি মানে যেহেতু তুমি হচ্ছে আমার নির্দেশ ফলো করতেছো, কারণ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, অর্থাৎ তোমার কোনো কর্মফলে আবদ্ধ হতে হবে না। মানে এটা আসলে অর্জুনকে ইন্সপায়ার করতেছেন, যুদ্ধ করো। অর্জুন বলছে অর্জুন তুমি যুদ্ধ করো। কারণ ধর্ম মানে কি? ধর্ম হচ্ছে কি? ধর্ম তো সাক্ষাৎ ভগবত প্রণীত, ভগবান যেটা বলে সেটাই ধর্ম। সেটা ভালো হোক আর সেটা অ্যাপারেন্টলি দেখতে অন্যরকম হোক, ডাজন্ট ম্যাটার। কৃষ্ণ বলছেন জাস্ট ডু ইট, সেটাই হচ্ছে ধর্ম। ঠিক আছে? তো এখানে একটা সুন্দর এক্সাম্পল আছে, সেটা হচ্ছে কিরকম যে মানে যদি কেউ দেখা যাচ্ছে কি যে কোনো একজন র্যাব বা কোনো একজন পুলিশের কর্মকর্তা বা কোনো একজন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা, মানে যদি কেউ সে যদি সরকারের নির্দেশে যদি কাউকে হত্যা করে কোনো আসামিকে, তাকে কাছে কারাগারে যেতে হয়? যেতে হয়? যেতে হয় না। কেন? কারণ সে সরকারের নির্দেশ ফলো করতেছে। কিন্তু আমি যদি করি তাহলে কি হবে? কি হবে? কি হবে? যদি আমি হত্যা করলে কি হবে? নিজের হাতে তুলে নিয়ে যদি আমি হত্যা করলে কি হবে? সেক্ষেত্রে আমাকে কি মানে আমাকে ছেড়ে দিবে? দিবে না, দিবে না। সো কৃষ্ণ যদি কিছু বলেন, জাস্ট ডু ইট, দেয়ার উইল বি নো ইফেক্ট। বুঝতে পারছি? নিজের জন্য করতেছি, কি হচ্ছে? ইফেক্ট আছে। তাহলে বুঝতে পারছি যে কর্মফলটা কিভাবে, খুব সিম্পল ফিলোসফি, কিন্তু এইটি মানুষ বুঝে না। কৃষ্ণ বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই জন্যই অনেকে আমাদেরকে বলে যে তোমরা তো ভেজিটেরিয়ান, তোমরা যে শাকসবজি খাও, গাছেরও তো প্রাণ আছে। তো সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মানে আমরা বলতে পারি যে কৃষ্ণ তো আমাদেরকে অনুমোদন দিয়েছেন, পত্রম পুষ্পম ফলম। তাহলে বুঝতে পারছি পার্থক্যটা, বুঝতে পারছি যে পত্রম পুষ্পম ফলম তয়ম ইয়মে ভক্ত প্রযোজ্যতি তদহম ভক্ত উপরে তস্নামি প্রযত আত্মন। অনেকেই বলে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে কিছু কিছু গর্ধব আছে এরকম, ঠিক আছে, খুবই অহংকারে লিপ্ত, হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরাও তো পশু হত্যা, তোমরাও তো শাকসবজি হত্যা করো, এদেরকে বলা হচ্ছে গর্ধব। কারণ এদের মধ্যে কোনো জ্ঞানই নেই, কারণ এরা জানে না যে কৃষ্ণ বলছেন স্বয়ং যে দেখো আমার অনুমতি নিয়ে তুমি যদি কোনো কিছু করো, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু সাফার উইথ দ্য রেজাল্ট। এখানে দেখতে পাচ্ছি হত্যার কর্মফলে আবদ্ধ হন না। কারা হন না? যারা তার মতামত ফলো করে। খুবই সিম্পল। সেই জন্য যদিও আমরা দেখি যে জীবস্ব জীবনম, প্রত্যেক জীবকে বেঁচে থাকার জন্য অন্য জীবের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নেচার। প্রত্যেক জীবকে জীবন ধারণের জন্য অন্য জীবের উপরে নির্ভরশীল হতে হয়, কিন্তু সেটা যদি অনুমোদিত হয়, কৃষ্ণ সেটা অনুমোদন করছেন। কৃষ্ণকে বলছেন মাসং মাংসং ডিমম জমে ভক্ত প্রযোজ্যতি, না বলেন নাই। কৃষ্ণ বলছেন পত্রম পুষ্পম ফলম ফলম। বুঝতে পারছি? তো সেই জন্য এখানে দেখি প্রভু তাৎপর্য কি বলছেন। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত কার্যকলাপ এবং তার দায়িত্বের উদয় হয় অহংকার, নাস্তিকতা অথবা কৃষ্ণ ভাবনার অভাব থেকে।
যিনি পরমাত্মা বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরিচালনায় কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্ম করে চলেছেন, তিনি যদি হত্যাও করেন তাহলেও তা হত্যা নয়, এবং তিনি কখনোই এই ধরনের হত্যা করার জন্য তার ফল ভোগ করেন, তাই না? তার ফল ভোগ করেন? না। করেন না। আচ্ছা, দেখলাম যে সবাই একই পেজে আছে কিনা, নাকি সবকিছুতেই হ্যাঁ 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 প্রভু এটাই ঠিক আছে। কোন সৈনিক যখন তার সেনাপতির আদেশ অনুসারে শত্রু সৈন্যকে হত্যা করে, তখন তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না। কিন্তু কোন সৈনিক যদি তার নিজের ইচ্ছায় কাউকে হত্যা করে, তাহলে অবশ্যই বিচারালয়ে তার বিচার হবে। তারপর শ্লোক দেখি আমরা। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটি কর্মের প্রেরণা, করণ, কর্ম ও কর্তা এই তিনটি কর্মের আশ্রয়। তো তিনটা কর্মের প্রেরণা কি? জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা। আর তিনটা কর্ম আশ্রয় মানে কি? যার মাধ্যমে কর্ম করা হয় সেটা হচ্ছে কি? করণ, মানে কর্ম ইন্দ্রিয় সমূহের কথা বোঝাচ্ছে এখানে, বা যার মাধ্যমে আমরা কর্ম করি। কর্ম যেটা হচ্ছে কর্ম, আর কর্তা হচ্ছে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, রাইট? আচ্ছা, এটা আসলে এটা আমরা বুঝতে পারতেছি। জ্ঞান বলতে কি বুঝি আমরা? আচ্ছা, একটু জাস্ট মানে এটা একটু জিজ্ঞেস করি, তাহলে জ্ঞান বলতে আমরা মানে জ্ঞানের একদম মানে প্রিলিমিনারি কনক্লুশন কি ছিল? জ্ঞানের মানে বা প্রিলিমিনারি স্তরটা কি ছিল? একজনের যে কোনো বলি, নতুন কেউ একজন বলি, যে জ্ঞানের একদম মানে প্রাইমারি স্তরটা কি ছিল? আমরা আমি আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা সবাই খুব এক্সাইটেড উত্তর দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে, খুবই ভালো, আই এম হ্যাপি টু সি দ্যাট। হ্যাঁ, তারপরে এটা আমি বুঝতে পারছি, আমরা দেহ নেই, আমরা আত্মা, তাই তো? ঠিক আছে, এটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি। এর থেকে আরেকটু হায়ারটা কি ছিল? আরেকটু নেক্সট স্টেপ আপ কি ছিল সেটা? সেটা কি ছিল? আত্মা পরমাত্মা। ভগবানের নিত্য সেবা। এক্স্যাক্টলি, আত্মা পরমাত্মার অংশ। এটা হচ্ছে আরেকটু হায়ার। এই তো আমরা বুঝতে পারতেছি ভগবদ্গীতাটা আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, আত্মা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ। তার মানে কি? এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জ্ঞানের এখানে বলা হচ্ছে যে 5টা কারণ, লাস্টটা কি ছিল? পরমাত্মা। হ্যাঁ, পরমাত্মার অনুযায়ী ছাড়া কোনো কিছু করা সম্ভব না। তাহলে বুঝছো সেই জ্ঞান, ওই যে এখন সারাংশ চলতেছে, কিন্তু এখন ইভেন্চুয়ালি সারাংশ আসতেছে। বেদান্ত মানে কি? বেদের অন্ত যেটা, সব বেদের শেষ যেটা, সেখান থেকে সারাংশ চলতেছে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে কি? এই যে পরিজ্ঞাতা, পরিজ্ঞাতাকে পরিজ্ঞাতা হচ্ছে কি? পরমাত্মা। সো এটা হচ্ছে কি আমাদের এই পর্যন্ত হচ্ছে কি? তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে ইভেন্চুয়ালি এই পরমাত্মা নির্দেশ ফলো করা, এটা হচ্ছে কি? এটা হচ্ছে জ্ঞানের স্তর। মানে জ্ঞানের হচ্ছে এই যেটা দেখলাম যে জ্ঞান যুগের চূড়ান্ত স্তর, পরমাত্মার সাথে যুক্ত হওয়া, পরমাত্মার সেবা বা মানে পরমাত্মার কথা মেনে চলা। এর থেকে আরো হায়ার কিছু আছে, সেটা আমরা ক্লাসের শেষ দিকে আরো দেখবো। সো এটা হচ্ছে ব্যাপার, ঠিক আছে? তার মানে কি? তাহলে হয়ে গেল এটা। তার মানে কি? এই যে 5টা কারণ, এটাকে যদি কেউ জেনে কর্ম করে, তাহলে এবং যদি সেটাকে জানে, তাহলে কি হবে? তার মধ্যে অহংকার আসবে না। কারণ এই যে অহংকার আছে, আমি সবকিছু করি, কিন্তু নো, ইউ আর নট দ্য ডুয়ার, ইউ আর নট দ্য ডুয়ার। আচ্ছা, সেকশন সিটা কি ছিল? একজনে বলি, সেকশন সিটা কি ছিল? একজনে একটু বলি। How 5 factors dictates one's action with influence of 3 modes. আচ্ছা, এক মিনিট, একটু আমি চেক করে আসি। এক্স্যাক্টলি। সো এখন আমরা দেখব যে এই 5টা ফ্যাক্টর যে আমরা যে বললাম, সেই 5টা ফ্যাক্টর কিভাবে আসলে এই মানে সেগুলো হচ্ছে যে এই তিনটা গুণের দ্বারা কিভাবে আশ্রিত হয়ে কাজ করে, সেটা আমরা মোটামুটি আমাদের 17 চ্যাপ্টারে একটা আইডিয়া হয়ে গেছে, রাইট? 17 চ্যাপ্টারে বা আর কোনটা ছিল? সেটা হচ্ছে যে গুণোত্তরের বিভাগ, যেটা এটা ছিল হচ্ছে 14 চ্যাপ্টার, রাইট? ওকে,
আচ্ছা, প্রকৃতির 3টি গুণ অনুসারে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা 3 প্রকার বলে কথিত হয়েছে, সেই সমস্ত যথাযথভাবে রূপে শ্রবণ করো। সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ এখন ওই মানে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, হ্যাঁ, এগুলো 3টা গুণের মাধ্যমে কিভাবে কাজ করে সেটা কৃষ্ণ এখানে বলছেন। আমরা একটু সংক্ষেপে এটা পড়ে যাই, মানে অনুবাদগুলো। যে জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত প্রাণীতে এক অবিভক্ত চিন্ময় ভাব দর্শন হয়, অনেক জীব পরস্পর ভিন্ন হলেও চিন্ময় সত্তায় তারা এক, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলে জানবে। আবার সে ঘুরে ফিরে একই কথা আসতেছে, হ্যাঁ, প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মাকে দর্শন করা। সেটা হচ্ছে কি, দেখা যায় বিভিন্ন হয়তো ভিন্ন ধরনের শরীর আছে, বাট তার মধ্যে আত্মাটা আসলে সবার একই রকম কোয়ালিটি সম্পন্ন। এটা হচ্ছে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে এটাকে। তারপরে আমরা দেখি শ্লোক নম্বর 21। যে জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আত্মা অবস্থিত বলে পৃথক রূপে দর্শন হয়, সেই জ্ঞানকে রাজসিক বলে জানবে। কেউ কেউ মনে করে কি, ও আচ্ছা, হ্যাঁ, শুধু মানুষের শরীরে আত্মা আছে আর পশুর শরীরে কোনো আত্মা নাই। এবং এই প্রসঙ্গে মানে প্রভুপাদের সাথে একজন রাশিয়ান একজন হচ্ছে প্রিস্ট, তার সাথে কথোপকথন ছিল, হচ্ছে কটোভস্কি। তো সে বলছে কি সে বলছে যে মানে অ্যানিমালস বা পশুদের কোনো আত্মা নাই, এদের মধ্যে কোনো আত্মা নাই। তাহলে বুঝতে পারছি যে স্পিরিচুয়াল জ্ঞানটা কোন পর্যায়ে আছে। পশুর মধ্যে আত্মা আছে কি নাই? অবশ্যই আত্মা আছে। এরকম এটা 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 ইউটিউবে আছে, আপনারা দেখতে পারেন চাইলে, যে কনভারসেশন বিটুইন প্রভুপাদ এন্ড কটোভস্কি। এটা খুব ইন্টারেস্টিং, ঠিক আছে? এটা দেখলে আপনাদের এখন মানে দেখলে হয়তো খুব মানে মানে ভালো লাগবে যে আসলে প্রভুপাদের ফিলোসফি বা বৈদিক ফিলোসফি যেটা আছে সেটা কত কত এলিভেটেড। অনেকেই দেখাচ্ছে কি, অনেকে এটি জানে না যে, এবং তারা মনে করে কি যে আমরা হচ্ছে আমাদের শরীর। অনেক ধর্মে এরকম আছে, এর থেকে বেশি দূর তো যেতে পারে না। যাই হোক, ওদিকে আমরা না যাই এখন। আর যে জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হয়ে কোন একটি বিশেষ কার্যে পরিপূর্ণের ন্যায় আসক্তির উদয় হয়, সেই তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে কথিত হয়। সেটা হচ্ছে কি, যে কোন ধরনের কোনো কিছু মানে একদম পুরা সব থেকে যেটা মানে কি বলতে পারে, মানে চেতনা একেবারে আচ্ছাদিত, মানে একেবারে মানে কলুষিত চেতনা আর কি, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে তামসিক জ্ঞান। তারপরে স্টেপটা আমরা দেখি। ফলের কামনা শূন্য ও আসক্তি রহিত হয়ে রাগ ও দেশ বর্জন পূর্বক যে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে সাত্বিক কর্ম বলা হয়। একই কথা, সাত্বিক মানে আমরা বলছিলাম, মনে আছে 3D। সাত্বিক ফর কি? মুড অফ গুডনেস। ফর কি? এটার লক্ষণটা কি? ডিটাচমেন্ট, এক্স্যাক্টলি। আর মুড অফ প্যাশনটা কি ছিল? ডিজায়ার বা অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য রেজাল্ট। আর মুড অফ ইগনোরেন্স? ডিস্ট্রাকশন, এক্স্যাক্টলি, ডিস্ট্রাকশন। সো ওইটাই ঘুরে ফিরে এই কথাই আসবে। সাত্বিক মানে হচ্ছে এরকম ডিটাচড, যেমন এই ফলের কামনা শূন্য, উইদাউট ডিজায়ার, আসক্তি রহিত, উইদাউট অ্যাটাচমেন্ট, হ্যাঁ, রাগ ও দেশ বর্জন পূর্বক, মানে উইদাউট এনি অ্যাভারশন, উইদাউট এনি কাইন্ড অফ what is called hatred, something like that. আচ্ছা, তারপরে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা যুক্ত ও অহংকার যুক্ত হয়ে বহু কষ্টসাধ্য করে যে কর্মের অনুষ্ঠান হয় সেই কর্ম রাজসিক বলে অভিহিত হয়। ওই যে ফলের আকাঙ্ক্ষা, ডিজায়ার, অহংকার যুক্ত, আমি সবকিছু করি এরকম। আচ্ছা, তো তারপরে আমরা দেখি শ্লোক নাম্বার 25। আমরা শেষ দিকে চলে আসছি এই সেকশনের, শেষ দিকে বলতে ক্লাসের শেষ দিকে আসলে। হ্যাঁ, ভাবী বন্ধন, ধর্মজ্ঞানাদির ক্ষয়, হিংসা এবং নিজ সামর্থ্যের পরিণতির কথা বিবেচনা না করে মোহবশত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে তামসিক কর্ম বলা হয়। একদম মানে পুরা ডিস্ট্রাকশন টাইপের, ডিস্ট্রাক্টিভ। নিজের সামর্থ্যের কথা বিবেচনা না করে সেরকম ভাবে মানে সেই যেমন এই প্রসঙ্গে যদি বলি যে প্রভুপাদ হোসেন ডক্টর ফ্রগের কথা, ডক্টর ফ্রগ, তো সে একটা 3 ফুট কূপের মধ্যে থাকতো, 3 ফিট কূপ, একটা এরকম ভাবে ওয়েল, 3 ফিট ওয়েল।
তো তার এক বন্ধু আসছে যে, বন্ধু জানো সমুদ্র অনেক বিশাল, মানে ওশান অনেক বিশাল সাইজ হয়। বলে তাই নাকি? কত কত বিশাল? সে এরকম নিজের পেট ফুলাচ্ছে, বলে যে দেখ এটা কি এর মতো বিশাল? সে আর কি বলতেছে, তো এটা কি 3 ফিট হবে তাহলে? বলে না, আরো বড়। বলে কি বলো, এতে বড় হয় নাকি? ঠিক আছে 6 ফিটই হলো। ও কিভাবে সমুদ্রের কথা বুঝবে? ওর তো থাকে হচ্ছে 3 ফিট ওয়েলের মধ্যে থাকে, রাইট? এরকম আর কি। সো তার হচ্ছে কি বিবেচনা বোধ কোনো কিছু নাই, নিজের মানে নিজের সামর্থ্যের কথা পরিণতি সে মানে নিজের সামর্থ্য নিয়ে তার কোনো ধারণা মানে কি বলতো, ওইটাকে সে মনে করে যে এটাই সবকিছু। হ্যাঁ, এরকম ভাবে। হুম। একবার আমাকে বলতেছে একজনে যে, আরে ঘুমাইলে কিছু মনে থাকে, ঘুমানোর পরে কিছু মনে থাকে? বলো, থাকে না। অতএব এই ধর্মকর্ম করে কি হবে, এগুলো তুমি জানো কি এরপরে কি হবে? কারণ হচ্ছে কি মানে ঠিক আছে আমরা এখন যে জেগে আছি, আমরা সবকিছু দেখতে পাচ্ছি, যদি ঘুমাই, কখন ঘুমাই মানে ঘুমানোর পরে কি হয়েছে আমরা জানি না, একইভাবে মৃত্যুর পরে কি হবে কেউ জানি না। এই হচ্ছে ওদের এরকম, মৃত্যুর পরে কি হবে কে জানে। এদেরকে বলা হয় তামসিক, ভয়ঙ্কর অবস্থা। আমরা যেটা বলছিলাম, ঋণং কৃত্যা ঘৃতং পিবেদ যাবজ্জীবেদ সুখং জীবেদ ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ। দেহ তো ভস্মীভূত, দেহ ভস্ম হয়ে যাবে, এরপরে কি হবে কে জানে। এটা তামসিক, ঠিক আছে? তারা কোনো বিবেচনা করে না, তাদের ধর্মজ্ঞানাদির ক্ষয়, হিংসা, মানে এরকম ভাবে। যদি কেউ ভক্ত হয় বলবে ও তুমি ভক্ত হইছো, এরকম হবে। তখন তখন তাকে নিন্দা করবে এরকম। আচ্ছা, তারপরে দেখি আমরা, সমস্ত জড় শক্তি থেকে মুক্ত, অহংকার শূন্য, ধৃতি ও উৎসাহ সমন্বিত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার, এরূপ ভাবকেই এরূপ কর্তাকে সাত্ত্বিক বলা হয়। সাত্ত্বিক এটা বললাম। অ্যাগেইন জড় আসক্তি থেকে মুক্তি। আসক্তি মানে কি ডিটাচমেন্ট, সরি অ্যাটাচমেন্ট। এর থেকে মুক্ত মানে ডিটাচমেন্ট। বারবার কৃষ্ণ বারবার বারবার অন অ্যাগেইন এন্ড অ্যাগেইন এন্ড অ্যাগেইন এন্ড অ্যাগেইন, ডিটাচমেন্ট ডিটাচমেন্ট ডিটাচমেন্ট। ডু ইউর ডিউটি ইজ ওকে বাট ডোন্ট গেট অ্যাটাচড। এটা কত ইম্পর্টেন্ট, তাই না? বুঝতে পারছি? অহংকার শূন্য। অহংকার শূন্য হচ্ছে কি নো ফলস ইগো। কৃষ্ণ ইজ দ্য ডুয়ার। I mean, super soul is the doer, or he is the sanctioner, or he is the original sanctioner. যদি কেউ, এবং এটা বুঝতে হবে, যদি কেউ ভগবানের ভক্ত হয় তখন তখন ভগবান স্বয়ং তাকে সাহায্য করেন এইভাবে। তখন তাকে 3টে গুণের মাধ্যমে থাকতে হয় না। আচ্ছা, কর্মাসক্ত, কর্মফলে আকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপ্রিয়, অসুচি, হর্ষ ও শোকযুক্ত যে কর্তা, সে রাজস্বিক কর্তা বলে কথিত হয়। এই যে অ্যাগেইন কর্মাসক্ত, অ্যাটাচড, কর্মফলে আকাঙ্ক্ষী, ডিজায়ার টু এনজয় দ্য রেজাল্টস অফ দ্য অ্যাকশন। বারবার, হ্যাঁ বারবার বারবার, অ্যাগেইন এন্ড অ্যাগেইন। অ্যাটাচড, এটা হচ্ছে কি মুড অফ প্যাশন। অনুচিত, কার্যপ্রিয়, জড়চেষ্টাযুক্ত, অনম্র, শর্ট, অন্যের অবমাননাকারী, অলস, হ্যাঁ বিষাদযুক্ত এবং দীর্ঘসূত্রী, মানে যারা প্রোক্রাস্টিনেশন করে। হ্যাঁ, দীর্ঘসূত্রী মানে একটা কাজ করে এখনই করা যায়, করবে না, ওইটাকে জিয়ে রাখবে। ওই কাজটা দেখা যাচ্ছে যে 2 দিন পরে করবে না, তাকে তামসিক কর্তা বলা হয়। তো তারপরে দেখি এখানে প্রবাদ মানে কি বলছেন দেখি। তারা অত্যন্ত অলস, তাদেরকে কাজ করতে দেওয়া হলেও ঠিক মতো করে না, এবং পরে করবো বলে তা সরিয়ে রাখে। তারা কাজ পরে করবে, এখন করবে না। তাই তাদের বিষণ্ণ বলে মনে হয়। তারা মানে তারা এমন না যে এটা করে খুব খুশি আছে, তারা ওই কাজটা করবে না, আবার করে আবার অখুশিও আছে। মানে বুঝতে পারছি, তামসিক একদম ডিস্ট্রাকশন, সব দিকে বাজে অবস্থা। তারা যে কোনো কার্য সম্পাদনে বিলম্ব করে। যে কাজটি 1 ঘন্টার মধ্যে করা সম্ভব, তারা বছরের পর বছর ফেলে রাখে। 1 ঘন্টার মধ্যে কাজটা না করবে না, কেন করবে? সে নিজে জানে যে সে নিজে কিন্তু শিওর না যে সে কাজটা কেন করতেছে না। হ্যাঁ, এই ধরনের কর্মীরা তমগুণ অধিষ্ঠিত। যেটা বললাম, উৎসাহের অভাব, তারা যে বললাম মানে হচ্ছে শর্ট, তারা হচ্ছে এরকম ভাবে অনেক সময় মিথ্যা কথা বলে। বিষাদযুক্ত, দীর্ঘসূত্রী,
যাই হোক, এগুলো এইসব ব্যাপারগুলো আছে, এগুলো আপনারা বাসায় পড়ে ভালো করে পড়বেন, তাহলে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হবে আর কি, হ্যাঁ, যে কি আছে না আছে। তখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি এই এই তিনটা গুণ থেকে মুক্ত হবে, রাইট? আচ্ছা, হে ধনঞ্জয়, জড় প্রকৃতির ত্রিগুণ অনুসারে বুদ্ধির ও ধৃতির যে ত্রিবিধ ভেদ আছে তা আমি বিস্তারিতভাবে পৃথকভাবে বলছি, তুমি শ্রবণ করো। এখন হচ্ছে যে বুদ্ধি এবং ধৃতি, তার যে আবার ভেদ আছে। আচ্ছা, ধৃতি মানে কি? দৃঢ় সংকল্প, ডিটারমিনেশন। আচ্ছা, একটু তাড়াতাড়ি চলে যাবে ওদিকে। হ্যাঁ, হে পার্থ, যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য ও অকার্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তি এই সকলের পার্থক্য জানতে পারা যায়, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিক। অ্যাগেইন সেটা হচ্ছে ডিফারেন্সটা বোঝা। আর যারা, আচ্ছা তারপরে দেখি শ্লোকটা, যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য আদির পার্থক্য অসম্যক রূপে জানতে পারা যায়, মানে ভালোভাবে জানা যায় না আর কি, মানে প্রকৃষ্টভাবে জানা যায় না, অর্ধেক অর্ধেক জানা যায় বা অল্প জানা যায়, সেই বুদ্ধি হচ্ছে রাজস্বিকী। আর তামসিক কি হবে? উল্টা মনে হবে। হে পার্থ, যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম এবং সমস্ত বস্তুকে বিপরীত বলে মনে করে তমসাবৃত, সেই বুদ্ধি তামসিকী। তমসাবৃত সেই বুদ্ধি তামসিক। উল্টা সবকিছু জড়জগতের মধ্যে যে গাছটার কি বলা যেতে পারে, উল্টানো আর কি, হ্যাঁ, যেটা ধর্ম সেটি, মানে যেটা আসলে ধর্ম সেটাকে অধর্ম বলে মনে হবে তার কাছে, আবার অধর্মকে ধর্ম বলে মনে হবে, যে এইটি আসলে আমাদের করা উচিত। কনফিউজড পুরা। যাই, এবং মানে এই প্রসঙ্গে বলছে এইভাবে, প্রবাদ বলছেন যে তামসিক লোকেরা মহাত্মাকে মনে করে সাধারণ মানুষ, আর সাধারণ মানুষকে মনে করে মহাত্মা। উল্টা আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা, হে পার্থ, যে অব্যভিচারিণী ধৃতি যোগ অভ্যাস দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া শক্তি ধারণ করে, সে ধৃতি সাত্ত্বিকী। সাত্ত্বিকী হচ্ছে যে আনঅ্যালয়েড, মানে যেটা, মানে এখানে প্রবাদ তাৎপর্য একটু দেখি আমরা। প্রবাদ বলছেন এই শব্দটির অর্থ কি? আচ্ছা, এই শব্দটির দ্বারা সেই সমস্ত মানুষদের কথা বলা হচ্ছে যারা কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্তিযোগে যুক্ত হয়েছেন, তারা আর অন্য কোনো কার্যকলাপের দ্বারা কখনোই পথভ্রষ্ট হন না, সেটা হচ্ছে অব্যভিচারিণী। হে অর্জুন, হে পার্থ, যে ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম অর্থ কামকে ধারণ করে, সেই ধৃতি রাজসী। যে ধর্ম অর্থ কাম এই তিনটা, আমরা জানি চারটা পুরুষার্থ কি কি, কে বলতে পারবে? বেদের এরকম চারটা পুরুষার্থ নিয়ে কথা বলা আছে, সেই চারটা পুরুষার্থ কি? ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। রাইট, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। সো এই যারা যারা রাজস্বী, তারা কি? তারা হচ্ছে কি শুধু ধর্ম অর্থ কাম তিনটাকে নিয়ে তারা ব্যস্ত, সেটা হচ্ছে রাজস্বী। তারা হচ্ছে রাজস্বিক টাইপের। হে পার্থ, যে ধৃতি স্বপ্ন ভয় শোক বিষাদ মদ আদিকে ত্যাগ করে না, সেই বুদ্ধিহীনা ধৃতি তামসিক। কেউ বলতে পারে, ও আচ্ছা, তাহলে স্বপ্ন দেখলে সেটা কি তামসিক হবে? হ্যাঁ, কেউ স্বপ্ন দেখতেই পারে, তাতে অসুবিধা নেই, কিন্তু মানে এমন না যে শুধু শুধু তামসিক ব্যক্তির স্বপ্ন দেখে, সাত্ত্বিক মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারে। কিন্তু এখানে প্রভু বলছেন যে এখানে স্বপ্ন বলতে বোঝাচ্ছে অত্যধিক নিদ্রা। সত্য রজত বা তম যে গুণই হোক না কেন, স্বপ্ন সর্বদাই থাকে। স্বপ্ন দেখাটা স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু যারা বেশি না ঘুমিয়ে পারে না, যারা জড়জগৎকে ভোগ করার গর্বে গর্বিত না হয়ে পারে না, যারা জড়জগতে কর্তৃত্ব করার স্বপ্ন দেখছে, এবং যাদের প্রাণ মন ইন্দ্রিয় আদি সেভাবেই নিযুক্ত, তারা তমগুণের ধৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এখন এইটা খুব ইন্টারেস্টিং, লাস্টের এটা আমরা এইটা বলে শেষ করব, মানে এই লাস্টের 4টা শ্লোক। হে ভরতর্ষভ, এখন তুমি আমার কাছ থেকে ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ করো। যদি কেউ কৃষ্ণ ভাবনামত না হয়, যদি কেউ ভক্ত না হয়, তাহলে এইটি পরিণতি। কিন্তু যদি if we add Krishna with everything, then things will become sublime. আর যদি ভক্তিযুক্ত না করি, তাহলে কি হবে? নেকটার ইন দ্য বিগিনিং, পয়জন ইন দ্য এন্ড। আর কৃষ্ণ থাকলে কি হবে? নেকটার ইন দ্য বিগিনিং, নেকটার ইন দ্য মিডল, নেকটার ইন দ্য এন্ড। ঠিক আছে? আচ্ছা, যে সুখ প্রথমে ও শেষে আত্মার মোহজনক এবং যা নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয়, তা তামসিক সুখ বলে কথিত হয়।
এই যেটা বললাম তামাশিক সুখ হচ্ছে, এটা কোনো সুখই না, এটা কোনো সুখের মধ্যেই পড়ে না। এটা হচ্ছে সবথেকে লো, মানে সবথেকে ভয়ঙ্কর। হ্যাঁ, প্রচুর পরিমাণে মদ খাচ্ছে, মনে করছে খুব সুখে আছে। মদ খেয়ে কি হলো, রাস্তার যে মানে যে নর্দমা বা ডোবা এর মধ্যে পড়ে থাকলো, আর স্বপ্নে দেখতেছে যে আমি অমুক দেশের রাজা, হ্যাঁ, পাশের লালপরি নীলপরি ঘুরতেছে, হ্যাঁ, এরকম। কিন্তু আসলে সে কোথায় শুয়ে আছে? হ্যাঁ, সে আসলে শুয়ে আছে কোথায়? ডাস্টবিনের পাশে। ডাস্টবিনে কি থাকে? কি থাকে? বিভিন্ন ধরনের, হ্যাঁ, খারাপ জিনিসপত্র থাকে। কিন্তু সে কি মনে করে, সে মনে করতেছে কি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এর থেকে সুখ আর নাই। মনে হচ্ছে যে আমি এখন পুষ্পক রথে করে যাচ্ছি, আমি অমুক দেশের রাজা, আমার আশেপাশে কিন্তু সে আশেপাশে কি আছে? কতগুলো কাক আছে আর কতগুলো উল্টাপাল্টা জিনিস, এগুলো, ঠিক আছে? তো সেটা হচ্ছে কি, এটা তামসিক সুখ। যারা এরকম ভাবে নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ, পাগল টাইপের, সুন্দর কথা, এডিক্টেড। বুঝতে পারছি? ওকে, গ্রেট। এখানে মানে প্রবাদ বলছেন কি, বলছেন যে রজগুণে আচ্ছন্ন মানুষদের বেলায় শুরুতে এক ধরনের ক্ষণিক সুখ থাকতে পারে এবং পরিণামে তা হয় দুঃখদায়ক, কিন্তু তামসিক মানুষদের বেলায় শুরু ও শেষ সর্বাবস্থাতেই কেবল দুঃখ। আচ্ছা, এই শ্লোক 40 হচ্ছে কি, এই সেকশন সি এর সামারি, ঠিক আছে? এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে অথবা স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে এমন কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই যে প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণ থেকে মুক্ত। স্বাভাবিকভাবে, তাই না? সবাই তো এর মধ্যেই থাকবে, কারণ যেহেতু সে জড়জগতে আছে। শুধুমাত্র একটাই উপায় এখান থেকে বের হওয়া, সেটা কি? সেটা কি একজনে বলি? ভগবত ভক্তি। ভগবত ভক্তি। সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন করা। আর কোন উপায় আছে? কাকা মনে হচ্ছে অন্য কোন উপায় আছে? কাকা মনে হচ্ছে না 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 না, এটাই শুধু না, আরো অনেক উপায় আছে। কাকা মনে হচ্ছে এরকম? কার মনে হচ্ছে না? তারা আমরা ভৌতিকতা ভালো করে বুঝতে পারতেছি, বোঝা যাচ্ছে, রাইট? এই হচ্ছে অবস্থা। এখনো কিন্তু শেষ হয় না, আমাদের আরো মানে যেহেতু এটা অনেক বড় চ্যাপ্টার, তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে এই নেক্সট অংশটা কভার করব, ঠিক আছে? তো আমরা আজকে এই পর্যন্ত এই ক্লাসটা থাকুক, ঠিক আছে? তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে এই পরের সেগমেন্টগুলো ডিসকাস করব। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে বা কারো যদি কোনো কিছু শেয়ার করতে চাই, ইউ ক্যান অলওয়েজ শেয়ার। আই এম নট দ্য ডুয়ার, এটা একটু বলা যাবে? রাইট, আই এম নট দ্য ডুয়ার, রাইট? আচ্ছা, আমরা দেখলাম যে কৃষ্ণ কি বলছেন? কৃষ্ণ বলছেন যে 5টা জিনিস, they are the 5 factors which are controlling the action. 5 factors। এর মধ্যে প্রথমটা কি ছিল, কে বলতে পারবে? নাম্বার 1 একজনে বলি। নাম্বার 1টা কি ছিল? দেহ, ক্ষেত্র। নাম্বার 2টা কি? কর্তা, আত্মা, চিত্রজ্ঞ, আত্মা, সোল। নাম্বার 3টা কি ছিল? চিত্রজ্ঞ, ইন্দ্রিয় সমূহ। কারণ হচ্ছে যে ইন্দ্রিয় হচ্ছে কি, ক্ষেত্রের মানে ক্ষেত্রজ্ঞের চেলা মানে কি, সে তো নিজে কিছু করতে পারতেছে না। সে হচ্ছে যেমন তার খুব খেতে ইচ্ছে করতেছে, তখন সে হাতকে বলে বা পাকে বলে যে হেঁটে হেঁটে ওইখানে যাও, হাতকে বলে যে এটাকে ধরো, তারপর সে কি বলে, মুখকে কি বলে, ঠিক আছে এখন এটাকে খাও। এটা ইন্দ্রিয় সমূহের মাধ্যমে ক্ষেত্রজ্ঞ মানে কাজ করে আর কি ভাবে। ক্ষেত্রজ্ঞ। তারপরে কি এখানে আর কি ক্ষেত্রজ্ঞ তাহলে এখানে কাজ করতেছে না নাকি? মানে হ্যাঁ, আমি যেটা বললাম, ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছে মানে কাজটা করাচ্ছে কাকে দিয়ে? কারণ ক্ষেত্রজ্ঞ তো বস, সে তো বস। জীব পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা সেই সুখে রমণ করে এবং যার দ্বারা সমস্ত দুঃখের অন্ত লাভ করে থাকে।
তো সুখের ক্লাসিফিকেশন দেখবো, ঠিক আছে? এটা আমাদের 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 প্র্যাকটিক্যাল জীবনে আমরা খুবই অ্যাপ্লিকেবল, এটা ঠিক আছে, সবগুলো অ্যাপ্লিকেবল, এটা আর একটু বেশি অ্যাপ্লিকেবল। যে সুখ প্রথমে বিষের মতো কিন্তু পরিণামে অমৃত তুল্য এবং আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির নির্মলতা থেকে জাত, সেই সুখ সাত্বিক বলে গঠিত হয়। শুরুতে কিরকম সুখটা কি বলতে পারবে? এখানে কি বলছে, মানে শুরুতে কিরকম কি বলছে এখানে? সাত্বিক সুখটা বিষের মতো, আর পরিণামে অমৃততুল্য। অমৃত তুল্য। যেমন এই প্রসঙ্গে আমরা যদি বলি, ভক্তি জীবনে শুরুতে এত কষ্ট, আর ভালো লাগে না। এত কষ্ট করে কিভাবে মানুষ 16 মালা জব করে, কিভাবে 16 রাউন্ডস, 2 মালা করলে তো ঘুম চলে আসে। শুরুতে ভালো লাগে না, শুরুতে মনে হয় যে এটা এত কঠিন কেন, নিরামিষ খেতে হবে, মানে প্রসাদ খেতে হবে, প্রসাদ না পেয়ে কিভাবে, মানে শুধু প্রসাদ কেমনে সম্ভব? আগে যেখানে প্রত্যেক মিলে মিলে ওই বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি না এলে খেতে ইচ্ছা করতো না, এখন শুধু প্রসাদ। হ্যাঁ, এটা কি, মানে শুরুতে অনেক কষ্ট মনে হয়। জব করতে ভালো লাগে না, জব করতে কষ্ট হয়, সকালে উঠতে ঘুমের থেকে খুবই কষ্ট যেটা অনুসারে আমারও হয়। যাই হোক, সে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে খুবই কষ্ট আছে, কিন্তু কিন্তু নেকটার ইন দ্য এন্ড। যেমন আপনারা দেখবেন, এটা আপনারা একদম পরিষ্কার বোঝা যায়, এটা যে কোনো ভক্তকে দেখলেই বোঝা যায়, সে তার মধ্যে একটা চেহারার মধ্যে একটা ইয়া থাকে, একটা জৌলুস থাকে। এবার দেখবেন এটা একটা মানে স্নিগ্ধ ভাব, মনে হয় যে খুব, মানে একটা তাকে দেখলেই একটা মানে একটা 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 পজিটিভ ফিলিংস হয়। কেন? বিকজ দে আর হ্যাপি ইনসাইড। বুঝতে পারছেন? যাই হোক, মানে শুরুতে এই প্রসেসটা অনেক কষ্টকর, 4টা নিয়ম ফলো করা, 16 মালা জপ করা, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে কি ভক্ত সঙ্গ করা, এটা শুরুতে কষ্টকর, কিন্তু একবার অভ্যাস হয়ে গেলে তখন এটা খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং, আনন্দাম বুদ্ধি বর্ধন। বুঝতে পারছি? এরকম হয় কিনা, শুরুতে খুব কষ্টকর মনে হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে ইভেন আমাদের এই ক্লাসেই, হ্যাঁ, ক্লাসের শুরুতে মানে মনে হচ্ছে যে 18টা অধ্যায়, 18টা চ্যাপ্টার শেষ করব, 4 মাস লাগবে। হ্যাঁ, 4 মাস, এটা কি এত সহজ ব্যাপার? হ্যাঁ, কিন্তু এখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, এখন কিন্তু ভালো লাগতেছে, তাই না? যে না, ভগবদ্গীতাটা ভালোভাবে শেষ করছি, আমরা সবাই একসাথে পড়ছি, সবাই একসাথে আমরা ক্লাসে ছিলাম, কত ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। হ্যাঁ, শুরুতে কষ্ট হয়েছে, তাই না? ক্লাসে এতক্ষণ বসে থাকবো, আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেয় না, শুধু নিজেই বলে, হ্যাঁ, এরকম। সো কিন্তু এখন কি মনে হচ্ছে, না আমরা ভগবদ্গীতার এই জ্ঞানটা আমরা কমপ্লিটলি, মোটামুটি আমরা যতটুকু চেষ্টা করছি আমাদের দিক থেকে, হয়তো আমরা ডেফিনেটলি আমাদের তো লিমিটেশন আছে, বাট আমরা আমাদের দিক থেকে ট্রাই করছি, রাইট? সো এই যে একটা পরিতৃপ্তি, খুব ভালো লাগতেছে না সবার, যে ভগবদ্গীতা আমরা 18টা অধ্যায় চলে আসছে, এবং এখন মনে হচ্ছে যে ও আরেকটা কাজ শেষ হয়ে যাবে, আরো কিছু করা যেত কিনা ক্লাসে, আরো কি এটা যদি আরো থাকতো, এরকম। এটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল মানে ব্লিস। কীর্তন করতে কার না ভালো লাগে? শুরুতে দেখা যাচ্ছে কীর্তন মুখে আসতো না, এরকম হয়, কিন্তু কীর্তন মুখে আসতো না, মানে কেউ দেখে গেল কিনা, দেখা মন্দিরে গেলাম, কীর্তন করতেছি বা জব করতেছি, আর তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, কেউ দেখতেছে কিনা এরকম। কিন্তু এটা আমি নিজে ফেস করছি, প্লাস হচ্ছে যে এটা আমি দেখছি অনেকে এরকম করে। ও জব করতেছে, মানে ও জব মালাটাকে পারলে জামার মধ্যে বা প্যান্টের মধ্যে ঢুকে জব করতেছে, মানে কেউ দেখছে কিনা আশেপাশে। হ্যাঁ, এরকম হয়, এরকম এরকম কার কার হয়েছে এই পর্যন্ত? হ্যাঁ, ঠিক মতো জব হচ্ছে না, কিন্তু যখন প্র্যাকটিস করতে দেখি এক পর্যায়ে, তখন মনে হয় যে না, এটাই হচ্ছে আমার রিয়েল বিজনেস, রাইট? তখন কিন্তু এরকম মনে হয় না, তখন মনে হয় যে না, ঠিক আছে, আগে তিলক পড়লে কি মনে হয়, তিলক পড়ছি মানে কি একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, কিন্তু এটা অভ্যাস করতে কি হবে, তখন এটাকে খুব সিম্পল মনে হবে, বা এটাকে মনে হবে যে এটা আসলে আমার নিজের সাথে এটা বিলং করে, আই বিলং টু দিস কালচার, যেটা আমাদের অরিজিনাল কালচার। এটাই কিন্তু সনাতন ধর্ম, বৈদিক শাস্ত্র যারা, মানে বৈদিক নিয়ম যারা ফলো করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে শ্লোকটা দেখি আমরা। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে সুখ প্রথমে অমৃতের মতো
এবং পরিণামে বিষের মতো অনুভূত হয়, সেই সুখকে রাজস্বিক বলে গঠিত হয়। শুরুতে কিরকম মনে হবে, ওয়াও, মনে হয় যে অমৃতের মতো, কিন্তু ধীরে ধীরে কি বিষের মতো। সেটা কিরকম দেখা যাচ্ছে যে এরকম মানে প্রভুপাদ মানে তাৎপর্য বলছেন এভাবে যে যখন কোনো প্রেমিক প্রেমিকা মানে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড যখন শুরুর দিকে হ্যাঁ হ্যাঁ খুবই ইন্টারেস্টিং, এক মুহূর্তে না দেখে থাকতে পারতেছে না, এরকম একটা অবস্থা, খুব ভালো লাগছে, মানে এরকমটা মানে এরকমটা ব্যাপার যে মানে শুরুতে কখন দেখা হবে, প্রথমে হচ্ছে কখন কথা হবে, হ্যাঁ ফোন না দিলেই ভালো লাগে না, মনে হচ্ছে বুকের মধ্যে ধরফর করতেছে, এরকম একটা ব্যাপার। তারপরে কি হচ্ছে, কবে দেখা করব, তাই তো? তারপর দেখাটা করে সবকিছু ঠিক আছে, লাস্টে পর্যায়ে গিয়ে এমন হয় যে মেজাজটা এত গরম হয় যে আর কত, ঠিক কি না? বিয়ের পরে কি হয়, হাজব্যান্ড ওয়াইফ কি হয়, তোমার সাথে যে আমার কেন বিয়ে হলো, হ্যাঁ আমার জীবনটাই কি, জীবনটাই ধ্বংস হয়ে গেল। তারপরে কি 4 নাম্বারটা বলছি না 3 নাম্বারটা বলছি, হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার ফোর্থ ওয়ান? বিবিধ প্রচেষ্টা, বিবিধ প্রচেষ্টা, নানা রকম বিভিন্ন প্রচেষ্টা। প্রয়াস, রাইট। আর লাস্টেরটা কি বলছি, পরমাত্মা। পরমাত্মা। তার মানে তাহলে কি ক্ষেত্রজ্ঞ কি মানে আত্মা কি সব মানে লিভিং এন্টিটি কি ডুয়ার? ডুয়ার না, এখানে 5টা জিনিস আছে এখানে। আমরা আগে বলছিলাম কি, আর বলছিলাম যে এই যে মানে এই যে আত্মাটা করে কি, বা শরীর মানে আত্মাটা সে কি করে, সে হচ্ছে এই 3টা গুণের মাধ্যমে সে হচ্ছে ক্রিয়া করে, রাইট? আমরা এটা জানতাম, রাইট? এবং এটি আমরা এভাবে শিখছি যে জীব বা লিভিং এন্টিটি ইজ নট দ্য ডুয়ার, কিন্তু সে মনে করে কি প্রকৃতি ক্রিয়া মানানি গুণে কর্মণে সর্বস্ব অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তা মহতি মনে, সে মনে করে কি আমি হচ্ছে সমস্ত কিছু কর্তা, কিন্তু হি ইজ নট দ্য অনলি ডুয়ার। দেয়ার আর 5 ফ্যাক্টর যেটা বললাম, এবং ইভেন্চুয়ালি যেটা বললাম পরমাত্মা কি মানে পরমাত্মার অনুমোদন ছাড়া সে কোনো কিছু করতে পারে না। তো যাই হোক, মানে যেটা বললাম যে ডুয়ার বলতে বোঝাচ্ছি যে লিভিং এন্টিটি সে আসলে ডুয়ার না, সে হচ্ছে কি মানে আত্মার কাজটাকে, আত্মা হচ্ছে যে কাইন্ড অফ, আমি যদি বলি যে মানে আত্মার ডিজায়ার থাকে, এইভাবে আত্মার ডিজায়ার থাকে, বাট যেটা ওই যে বললাম মন যদি আনকন্ট্রোলড হয় তাহলে কি হয়, সে ডিজায়ারটা ভুল দিকে যায়, সে মনে করে কি যে আমি সবকিছু নিয়ন্তা, সবকিছু আমাকে সবকিছু হচ্ছে আমি সবকিছু করতেছি, তখন অহংকার ইয়া হয় আর কি, অহংকারের উৎপত্তি হয়, এবং সে অহংকারের ফলে কি মনে করে, নিয়ন্তা, তাই না? মানে কিছু ক্ষেত্রে যখন আমরা একটু কোন পাথ সিলেক্ট করার জন্য সুযোগ পাই, ক্ষুদ্র নিয়ন্তা, রাইট রাইট কিন্তু রাইট আমরা তো সবকিছু একদম নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। রাইট রাইট সো ওইটা আর কি, যে মানে যেটা বললাম যে যখন কেউ এইভাবে শাস্ত্র যখন নির্দেশ ফলো না করে, তখন সে কি হয়, তখন সে হচ্ছে তারই নিয়ন্ত্রণটা চলে যায় হচ্ছে মানে চলে যায় ডিফারেন্ট ইয়াতে, মনের কাছে। রাইট, মনে কাছে চলে যায়। আর মন যখন ইয়া থাকে তখন তো যা হওয়ার তাই হয়, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ব্যাপার। তার মানে আত্মা কি খালি আর কি, আত্মা শক্তিশালী আত্মা আর কি, শক্তিশালী বলতে আর কি নিজের উপর কন্ট্রোল আছে এরকম বোঝায় আর কি, দুর্বল আত্মা দুর্বল শক্তিশালী এরকম ব্যাপারটা, আত্মা আসলে যে দুর্বল আর শক্তিশালী কি না, সমস্যা হচ্ছে যেটা আত্মা যে নিজে। হ্যাঁ আমি যেটা মানে এটা আসলে আমাদেরকে ওই যে ভগবদ্গীতার শুরু থেকে আমাদের তাহলে এগুলো বুঝতে হবে। আত্মার মধ্যে একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে কি আত্মার একটা স্বাধীনতা আছে, হি ক্যান চুজ, বুঝতে পারছি? আত্মার যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সরাট মানে কি ভগবান হচ্ছে সব থেকে স্বাধীন, সেজন্য ভগবানের অংশ, আমরা যেহেতু ভগবানের অংশ, তাহলে আমাদের কি আছে, আমাদের আত্মারও একটা কি আছে, স্বাধীনতা। এখন যদি বলি এইভাবে, যেমন তোমার রুমে অনেকগুলো লাইট আছে, তাই তো? অনেকগুলো লাইট আছে, বা যদি বলি যে টিউব লাইট, তুমি চাইলে লাইটটাকে অফও করতে পারো আবার অনও করতে পারো, তাই তো? এক্স্যাক্টলি। সো একইভাবে তুমি হচ্ছে তোমার ওই রুমের ঈশ্বর, ইউ আর দ্য কন্ট্রোলার অফ ইউর রুম, তাই তো? তুমি চাইলে রুমটাকে আলোকিত করতে পারো, আবার চাইলে তুমি রুমটাকে কি করতে পারো, অন্ধকার করতে পারো।
অন্ধকার রেখে দিতে পারি। রাইট, এক্স্যাক্টলি। সো এটা হচ্ছে, সেজন্য আমি যদি এখন আমার যে আত্মাটা আছে, আমার যে স্বাধীনতা আছে, স্বাধীনতাকে মিসইউজ করব নাকি ভালো কাজে ইউজ করবো, এটা ইটস আপ টু মি। কৃষ্ণ নেভার ইন্টারফিয়ার্স উইথ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স। এই জন্য তো ভগবত ধাম থেকে এখানে আসা। ওই যে বললাম, প্রভুপাদের ছেলে বলছে যে না, আমি ওই ফ্যানের পাখা হাতে হাত দিব। প্রভু বলছে ঠিক আছে দাও, হাত দিছে, ব্যথা পাইছে, এরকম। আমাদের ক্ষেত্রে এরকম হচ্ছে, আমরা বলছি না 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 না, না। আমরা ভোগ করব, আমরা যেতে চাই, আমরা বস হতে চাই। ঠিক আছে, বস হতে চাও, যাও বস হয়ে আসো। ঠিক আছে। সো যেটা বললাম, এটা মানে হচ্ছে আত্মা হচ্ছে এটা হচ্ছে আত্মার কি, আত্মার স্বাধীনতার অপব্যবহার। এটাকে বলা হয় কি মানে আত্মার ফলস আইডেন্টিফিকেশন। সেটা কি প্রায়শু অভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতেষু। এখন দেখেন, আমি যদি এই প্রসঙ্গে বলি, তাহলে ওই লোকটা যে খারাপ ছিল, সে যে ভালো হলো, কেন ভালো হলো? সঙ্গের ফলে। কিন্তু 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 ওর কাছে কি শুরু থেকে ভালো লাগতো এটা? মানে শুরু থেকে কি সে কি এই সঙ্গটা এনজয় করতো না, কিন্তু সে করছে, তারপর জোরপূর্বক হলো করছে। সেজন্য বলা হয়েছে কি, ভালো লাগুক আর না লাগুক, খাও কি পিতা বা তেতো বলে এটা, বুঝো আর না বুঝো, করো ভগবত কি, হ্যাঁ, গীতা। এর ফলে আমাদের হৃদয় নির্মল হবে আস্তে আস্তে। এটা হচ্ছে ব্যাপার। সেজন্য সঙ্গটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক আছে, চাচ্ছি না, মনে হচ্ছে যে আজকে থাক, আজকে আর জব না করি, কি হবে জব করে, কিন্তু না, স্টিল ডু দ্যাট। আজকে ক্লাসে না যাই, ভগবদ্গীতা ক্লাসে আর করে কি হবে, সব তো বুঝে গেছি, আর করবো না ক্লাস, সব জানি আমি এখন। নো, স্টিল নিত্যং ভাগবত সেবা। ঠিক আছে, এইভাবে আত্মাকে, এইভাবে আত্মা চাইবে নিচের দিকে যাওয়ার জন্য। জল ছেড়ে দিলে কোন দিকে যায়? জল ছেড়ে দিলে কোন দিকে যায়? নিচের দিকে যায়। সুতরাং ওই আত্মার কাজই হচ্ছে ওইভাবে অধোগামী হওয়া। ঠিক আছে, এই আর কি। যাই হোক, তো এমনিতে আর কারো কিছু বলার আছে? কারো কোনো কিছু শেয়ার, রিয়েলাইজেশন? অলরেডি আমরা অনেক সময় নিয়ে নিছি। আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা ভগবদ্গীতা শেষ করে দিব হোপফুলি, if Krishna desires, or if you all allow me to do that. তো যদি কারো কিছু বলার না থাকে, তাহলে আমরা শেষ করি আজকে ক্লাস। অলরেডি অনেকক্ষণ যেটা বললাম, অ্যাসাইনমেন্ট সবাই মোটামুটি ভালো লিখেছে। শুধু একটা জায়গায় একজন লিখেছে যে সুচিতা 3 প্রকার লিখেছে। সুচিতা 2 প্রকার, বাহ্যিক সুচিতা আর অভ্যন্তরীণ সুচিতা। বাহ্যিক হচ্ছে স্নান করার মাধ্যমে, তারপরে যেগুলো আমরা করি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা, সেগুলো হবে। আর অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা জপের মাধ্যমে, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে। এই একটা জায়গায় একটু প্রবলেম ছিল, আর এমনি বাকি সব ঠিকই আছে সবার। ঠিক আছে, সবাই 100% রাইট। শুধু একজন যে ওই মানে স্মল যে এটা ছিল। ওকে, গ্রেট। ঠিক আছে, তাহলে পাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসাদি শ্রী গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শিল প্রভুপাদ কি জয়, গৌর প্রেমানন্দে, হরি হরি বল। থ্যাংক ইউ সো মাচ।